Sri TP ശശികുമാറാണ്. പഠനത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചതിന് ശേഷം, അതായത് MSc, MPhil, PhD, LLB, MBA, MS എന്നിങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മേഖലകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചതിന് ശേഷം തന്റെ കർമ്മമണ്ഡലത്തിലും പല മേഖലകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച വിശിഷ്ട വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ ശശികുമാർ സാർ. ശ്രീനാരായണ ഗുരു കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അതേപോലെ തന്നെ ഹൈദരാബാദിലുള്ള അറോറ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ പ്രൊഫസറും ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കൺസൾട്ടന്റ് അഡ്വൈസറാണ് അദ്ദേഹം. ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറായിരുന്നു ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി, അതായത് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അണ്ടറിൽ ന്യൂഡൽഹി. അതുപോലെ തന്നെ സയൻസ് സെക്ഷൻ ഹെഡുമായിരുന്നു. ISR അഹമ്മദാബാദിലും ISRന്റെ തന്നെ പ്രോഗ്രാം പ്ലാനിംഗ് പ്രോജക്ട് ബാംഗ്ലൂരിലും അദ്ദേഹം ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു. ഇന്ന് ഈ വിശിഷ്ട വ്യക്തിയാണ് നമ്മോട് കൂടെ ഇവിടെ ഇന്ററാക്ഷനായിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തെ ഈ വേദിയിലേക്ക് വിനീതമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹത്തോട് കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഏകതയുടെ പ്രസിഡന്റായ ശ്രീ രാജീവേട്ടനാണ്. രാജീവേട്ടനെയും ഇവരിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇതിലേക്ക് ചേർന്നിട്ടുള്ള മുഴുവൻ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെയും ഏകതയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Sorry, I am not the reason for getting delayed. First of all, apologies. I don't like to go to any programs late. It was not in my control. Before 7, I was there in Najman. I was ready. I didn't have my dinner anyway. Okay, because I know you're all waiting for me. So I was ready by 7:50. First of all, I must thank EKATA for making this event happen. Is there anybody other than Keralians? That's Malayalam ചോദിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. How many of you? Which language you speak? Kannada. Okay, so Kannada people can understand Malayalam, right? Yeah? Not that much. In Kannada ಬರುತ್ತಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕನ್ನಡ. Okay. తెలుగు నో ప్రాబ్లం. చెప్పండి ఏం కావాలంటే అప్పుడు చెప్పేస్తాను. తెలుగులో చెప్పేస్తాను. చాలా I think that Malayalam is better. I studied in Karnataka, so I learned in a classroom reading and writing. So I used to write essays for getting pass mark in my Kannada certificate. And I lived in Andhra Pradesh for 30 years now. I'm more a Telugu person than a Malayali. Right. I've got few students who stayed with me in my native American. All the people who attended my residential programs in Nana. Anybody over here? No. Who are the people who are part of EKATA? Okay. We have a group where, who is the person who got the Shiksha award last year? Yeah. Come on. First of all, I got someone so special like him, like Chachi as my guru, which is like my most confident part of my life. He is very accessible. Whenever I have a doubt, I can go him. I can convey my message. I can convey my sorrows. Any feelings I have, I can convey to him at any point of time. With the EKATA group, I was able to update. You must explain what's EKATA. So EKATA is a group of students, not only students, anyone who's eligible of sharing knowledge and also who wants to take more knowledge for themselves. So I'm a part of that, and last year he awarded me with the EKATA award for updating current affairs and news every day, which helped me to increase my vocabulary, current affairs, make it more interesting than just reading and all those things. So thank you so much, Taji, for guiding me, for increasing my confidence and everything. Thank you. Last year I was in Sharjah because of. Right? You want to come? Come. Come here.
Good evening. It was my pleasure to meet sir last year, and that was a wonderful program which I could give opportunity to all the people to meet sir, and I feel very happy for that. That's it, sir. Thank you so much. I was in maybe 2002 onwards, but then it took a long time back after retirement, probably 2010 onwards. I am into going around different places and giving talk. 2014 is the time when I came back to UAE, and this time it was just a personal visit. But then every day evening I am into, and this is the first time during Ramadan I am here. So every day there is an iftar. Okay. And then yesterday I was in Fujra, where I was there 14 years back. So my revisit to Fujra was after 14 years. 14 years is very crucial, right? Vanavasa. I don't know what do I speak, but motivation is what is required. Motivation is not a tablet which can be given to anybody. For every disease, one tablet. It's not a vegetable item which can be given to fill your stomach. എന്താണ് മോട്ടിവേറ്റ് വെച്ചാൽ എന്തിനു വേണ്ടി മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാം. സോ മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീച്ച് ഇസ് എ നോർമൽ കോമൺ ടേം. ഫോർ വാട്ട്? എന്ത് ചെയ്യാനാണ് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടത്? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഉറങ്ങാൻ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ചെറിയ കുട്ടികൾ. വട്ട് വിട്ടു നല്ല താരാട്ട് പാട്ട് പാടുന്നത് ഉറങ്ങാൻ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആണോ അല്ലേ? യെസ്. വെൻ സംബഡി റൺസ് യു ക്ലാപ്പ്. ഫോർ വാട്ട്? മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഹിം ടു റൺ. For a small child, we give some ഒരു പാട്ട് പാടിയാൽ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് തരാന്ന് പറയും. ആ ചോക്ലേറ്റ് ബിക്കംസ് എ മോട്ടിവേഷൻ ഫാക്ടർ. എന്നാൽ 12ാം ക്ലാസ്സിൽ ഫുൾ A+ കിട്ടിയ ചോക്ലേറ്റ് തരാന്ന് പറഞ്ഞാലോ? How does it look like? For somebody a hug is a motivation. Somebody a kiss is a motivation. Somebody a pat is a motivation. Right? For somebody else a word is a motivation. So who has to motivate you most? Let me ask you that question. Where do you get motivation? Who motivated you to come to this place? This is an activity. So any activity there has to be a motivating factor. So who is the motivator for you to come to this place? Huh? Yeah. So nobody requires motivation. It's only self-motivation. Nobody requires a motivation. But what is that you drag? Or what is the force which makes you to do something in the world? Bharatiya Shastra describes there are only 3 motivating factors in the world. Anybody can say this? Which are the 3? Or suggest a few. What motivates you to do something? What motivates you to do, perform something? നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യാൻ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഫാക്ടേഴ്സ്? ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ ഫോണിന്റെ ലൈറ്റ് ഓൺ. In a daylight, when you take your camera light is on, the exposure will become small. Therefore, the quality of the picture will become less. In a dark room, when the light is more, when it flashes, exposure becomes small. Therefore, the picture will become clear. I teach photography. That's why. Okay. So, what motivates you to do things? ആരെങ്കിലും ഉത്തരം പറയണം. Dreams. Okay. Success. Okay. Then. Satisfaction. Okay. You are satisfied? Okay. Then. Self-requirements. What are the self-requirements? Patience. Okay. Then. Interest. Then. See, I will ask you, dream on what? Interest in what? Passion in what? So that is what I am asking. I don't want adjectives for this. I want what is that motivates you. What for? Assume that God appears in front of you. What you will ask?
Anyway, that doesn't happen. But by mistake he appears in front of you. What do you ask? Knowledge. That's great. Why do you want knowledge? What is your aim? Why do you want to become a mechanical engineer? Why do you have passion for mechanical engineering? Again you come back to the same circle. That's what I'm saying. What is success of life? To be happy? What makes you happy? She came to the point. For all of us, only one answer: we want to be happy. That's the answer. Only one thing we want in our life. What is that? Happiness. She wants to be mechanical engineer. What is that? That makes her happy. Right? But what is that makes you happy is my next question. What makes you happy? Aim for what? Yeah, aim. When you reach there, you become happy, right? Assume I go for mount climbing. Why do I climb? Trekking I go. Why do I trek? Because when I reach on top, I have happiness. But anyway, I have to come down, right? Can I stay there permanent? What is that you want to fulfill? What are your goals? I am not asking because I am blind, because I don't have a focus. I have a focus, which is not my theory. It is the theory of Sanatana Dharma. I am coming to that. I want that answer from you. How many of you have learned Indian Sanatana Dharma? Some little bit the answer will come immediate. And when I tell you, oh, this I heard, this I know, you will say. That's why I wanted to try it. Many people think most of our prayers, most of our chantings are only for time pass or maybe meditation. It's not. It gives you an in-depth knowledge of what is that human being want in their life. Moksham. Moksham is happiness. Satisfaction is make you lazy. I am satisfied in whatever knowledge I have. You will never learn anything new. I am satisfied in the money which I have. You will never going to work. Satisfaction is one shapa or one ashirvada which I give. Anybody can take it, ashirvada or shapa is. Please never get satisfied in your life. Because the time you are satisfied, you will never read a textbook again. Because I am satisfied with my knowledge. Right? If you are satisfied with your children, you will never scold them to become better. You will never aspire to become high. You will never hard work or smart work. Nothing will happen to you. You will never do anything in your life. So unsatisfaction is what is required. Development starts when you are unsatisfied. If Dubai Sharjah traffic jam is satisfied, you will never work for improving it, right? The improvement work comes only when you are not satisfied. But makkalodu satisfied avanennalla parayunnu, unsatisfied avan. That's what I want. Yeah. So what is that makes you happy? Don't ask for satisfaction. Finished. No improvement. Then self-realization. It doesn't. It makes you not to even to dream anything. Vairagyam. Self-satisfaction is vairagyam. That happens only in temple where the pujari does puja. Vairagya siddhartham samarpayami. But nobody samarpikkum something, no? Nobody gives something because they want to do vairagyam. Priest will chant. That's because that's how he was been taught. First rank കിട്ടുന്നുണ്ട് പൂജക്ക് പോയാലും നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന കാശ് എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന അരി കൊടുത്തിട്ട് പൂ എടുത്തിട്ട് എണ്ണ എടുത്തിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ചൊല്ലുന്നത് വൈരാഗ്യ സിദ്ധാർത്ഥം സമർപ്പയാമി. ഒന്നും വേണ്ട വെച്ചിട്ടാണ് ഇയാൾ പൂജ ചെയ്യാൻ വരുന്നത്. പക്ഷെ റെസിറ്റ് ആക്കിയത് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടാനോ ഭാര്യനെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകാനോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും. അതൊന്നും നടക്കില്ല അവിടെ. അത് എന്ത് നേടാൻ വേണ്ടി യു ആർ അബ്സല്യൂട്ട്ലി റൈറ്റ്. ബട്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ മുമ്പ് വരുന്ന 3-4 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നെന്താണ്? 4 കാര്യങ്ങളില് കാമം. ആദ്യം ഏതാ? ആദ്യ അർത്ഥമൊന്നുമല്ല. ആദ്യം കാമ വേണ്ടത്, ആഗ്രഹമാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അപ്പൊ എന്താ അർത്ഥം? സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവരുതെന്നാണ്. ആദ്യം എന്തുണ്ടാവണം? കാമം. കാമം ഡസന്റ് മീൻ സെക്സ്.
Kama means desire. You should have desire. I have a desire. If I don't have desire, I am not going to work. So desire is must. The basic requirement is desire. To satisfy my desire, what do I need? I need artham. I need money. Correct? And the means of getting that money can be dharma or adharma. Two paths are there. And that path is what he defends. But that's only a path. I didn't ask. I was asking what is that you want. So one of the item is artham. What is artham? Artham is money. Artham is that, not Hindi artham. Artham is means of getting something which I have to pay. Right? What are those? Generally we understand. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണം. എന്ത് വേണം? കാശ് വേണം. Without money nothing works, right? Yes or no? Everything requires money. അതുകൊണ്ടാണ് ലക്ഷ്മിയെ പൂജിക്കുന്നത്. Lakshmi is money. Sri Lakshmi is lot of good money. Right? So we want Lakshmi all the time. Money is essential. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ first chantings as soon as you wake up is Karagri Vasate Lakshmi. Lakshmi is money. Don't chant like this. Chant like this only. Karagri Vasate Lakshmi. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്താ അതിനർത്ഥം? കാശാണ്. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ ലക്ഷ്മി എവിടെയാന്ന്? ലക്ഷ്മി എവിടെയാ? കരാഗ്രി വസതി ലക്ഷ്മി. അപ്പൊ കുറെ ധർമ്മസ് കാണണം കഴിയുന്നത്. Karagri Vasate Lakshmi. That's what is required. But Lakshmi never comes to you without her husband. Her husband is Vishnu. Vishnu's is job, action. Vishnu is the god of action. So you get money only when you are in action. Whenever you have action, you get money. That's why they made it a pair. So Karagri Vasate Lakshmi, but by default, Vishnu is with you. But what action job you have to do? That's what he said, dharma. Go only through the dharmic action. What is dharma? What is dharmic? What is dharma for Trump is not dharma for Obama. What is dharma for me is not dharma for somebody else. Dharma is never defined in Bharatiya Shastra. Whatever you think is good is your dharma. Very simple, no? But then, after some time, you should not think, oh, I should not have done it. Do you have that guarantee? Whatever you do is dharma, but after some time, you should never say, oh, I should not have done it. Then it is dharma. But most of the time, whatever we do, later we will say, oh, I should not have done it. Correct or not? Does it not happen? So what is dharma is not defined. Killing somebody is dharma? Then how Dharmaputra can be called Dharmaputra? He is responsible for killing his own grandfather, great grandfather, his own cousins. ആണോ അല്ലയോ? എല്ലാ തൊട്ടടുത്ത കസിൻസിനെയും ബന്ധുക്കളെയും ഗുരുക്കന്മാരെയും ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിനെയും ഒക്കെ കൊല്ലാൻ ആരായിരുന്നു കാരണക്കാരൻ? ധർമ്മപുത്രനാണ്. And he is supposed to be the embodiment of dharma. How can you call him as dharma? Who asked this question to dharma? Critics. Who is the critics in Puranas? The critics are Charvakas. They are defined or profession is criticism. Charvaka Brahmins. And Charvaka Brahmin after the Mahabharata war goes to Dharmaputra and asks, how can I call you Dharmaputra? Because you have killed a lot of your. Then what do you want to do now? He says, I want to go for penance. തപസ് ചെയ്യാൻ പോകും. എന്നിട്ട് ഈ ചെയ്ത കുറ്റങ്ങൾക്കൊക്കെ പശ്ചാത്താപം. അപ്പോൾ യെസ് യു ഹാവ് ഡൺ ലോട്ട് ഓഫ് പാപം. ആ സമയത്ത് ഒരു എൻസൈക്ലോപീഡിയ ഓഫ് ധർമ്മശാസ്ത്ര കൂടെ ഉണ്ട്. മഹാഭാരത വാറിൽ ധർമ്മപുത്രരുടെ അഡ്വൈസറായിട്ട് ആരാത്? ഡോക്ടർ കൃഷ്ണൻ. കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ചോദിക്കും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്. കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ശരിയാ, ചാർവാകം പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാ, യു ഹാവ് ഡൺ ലോട്ട് ഓഫ് പാപസ്.
നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്തു. ഞാനങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. I never asked you to fight war. And I am not responsible for all your adharmas. You have fought war as a king. For a king, killing somebody is admitted. But for an individual killing, if you are a police, you can beat somebody. If you are an advocate, you can tell lies. ഒരാളെ കൊന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയാണ്, ഞാൻ ഒരാളെ കൊന്നു, പക്ഷെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് എന്ത് വേണ്ടിയിട്ട് ആർഗ്യൂ ചെയ്യണം? കൊന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആർഗ്യൂ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ കൊന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആർഗ്യൂ ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ അയാൾ അഡ്വക്കേറ്റ് ആവും. His job is argument against or supporting whoever is his. ആരുടെ വക്കാലത്തെടുത്തോ അതാണ്. So what is his dharma? Who is a chartered accountant? He has to manipulate accounts in such a fashion that, correct, whoever appoints gets benefit from the tax, etc., etc. And for that, government has recognized you. See the fun of it. Therefore, he cannot say, I will give you exact account. Creditum debitum ഒക്കെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ക്രെഡിറ്റും ഡെബിറ്റും എഴുതാൻ 10ാം ക്ലാസ് വരെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി പഠിക്കണം. എന്തിനാ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി പഠിക്കുന്നത്? കള്ളത്തരം എഴുതാൻ. So his job is, you understood what I'm saying? So for what is the job of a soldier who is standing at the border of Pakistan? What is his job? ഏതെങ്കിലും ഒരു പാകിസ്ഥാൻകാരൻ അല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്ന അപ്പൊ അവനെ വെടിവെക്കണം. ആ വരുന്ന പാകിസ്ഥാൻകാരൻ എന്തെങ്കിലും കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? He's innocent, but he is on a job. This man have no hatred towards that person, but he is supposed to kill him. So what is dharma? Assume that a soldier kills a soldier and then kills 20 soldiers, Pakistan soldiers, and he will get a lot of awards. And then he comes back to the village. He gets lot of blame. എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കും നമ്മൾ? റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ആൾക്കാരുണ്ടാവും, ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ആൾക്കാരുണ്ടാവും, കുറെ മാലയിട്ട് കൊടുക്കും. MP, MLA, everybody will come to his village. Everything, next day paper says that he is a Veera Jawan and all that, right? ആ സമയത്താണ് തൊട്ടടുത്തുള്ള ശശിക്ക് നല്ല കള്ളുകൂടിയനായിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ട്, ശശി എന്ന് പറഞ്ഞ. എൻ്റെ പേര് തന്നെ പറയും, വേറെ പേര് പറഞ്ഞ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ കുറ്റം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞില്ല. അറിയില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ കള്ളു കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ. നമ്മുടെ വീട്ടുകാരൊക്കെ പോയിട്ട് പറയുന്നത് ഇയാളെ കൊണ്ട് മഹാശല്യം, ഒന്ന് കൊന്നു തരാമോ? എല്ലാവരും സമ്മതിക്കണ്ട് ഇയാൾ മഹാമോശപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ്, അയാളെ കൊല്ലണം. ഈ സോൾജർ ഉടനെ ഒരു കത്തിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അയാളെ കൂടെ പോകുന്നു. എന്ത് ചെയ്യും? പിറ്റേ ദിവസം പോലീസ് പിടിച്ചുകൊണ്ടിട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യും, ആണോ അല്ലയോ? സോ വാട്ട് ഈസ് ധർമ്മ? Killing people at one place gives him award, but killing people in another side give him imprisonment. So what is dharma? Where, when, what, how, with whom, where, in front of whom you do justifies dharma and dharma. So നമുക്ക് എല്ലാം ധർമ്മം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമൊന്നുമില്ല. There is nothing called a dharma, which is nothing called a dharma. But all these are path towards achieving something. What is that we want to achieve is my question. Still I have not left that question. Like വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സഹസ്രനാമം ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടോ? അതിന്റെ ഒരു ധ്യാന ശ്ലോകം ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടോ? വേദാന്ത ഗോബ്രാഹ്മണ ആസ്യക്ഷത്രിയോ വിജയീ ഭവേത് വൈശ്യോ ധനസമതഃ ശൂദ്ര സുഖമാപ്നുയാത്. ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടോ? എന്താ സംബന്ധിച്ച? This is what you want. There are only 3 requirements in the world. One is knowledge. Don't ask why do you want knowledge? Because I enjoy getting knowledge. There is no reason, but today education system gaining knowledge is to get a job. But Bharatiya Shastram always said gaining knowledge is not for job, it is for wisdom, it is for dignity. നമുക്കൊരു അറിവുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താ ഉണ്ടാവുക? യു ക്യാൻ ഡു എനി ജോബ്. പക്ഷെ അറിവുള്ള ആളായ എന്താ കേട്ടോ? യു ഫീൽ ഡിഗ്നിഫൈഡ്. എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ആ ഒരു തോന്നലുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ഡിഗ്നിഫൈഡ് ആണ്. ദാറ്റ് മേക്സ് യു ഹാപ്പി. ഒരു സംഭവത്തിൽ നമുക്കൊരു അറിവുണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാവും. സോ വാട്ട് എവരിബഡി വാണ്ട്സ് ഈസ് ഹാപ്പിനെസ്, ബട്ട് ജസ്റ്റ് ബീയിങ് ഹാപ്പി ഈസ് മാഡ്നസ്. യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? Just becoming happy is called a madness. But happiness with enjoyment, with
Knowledge is what is prescribed for Brahmins. So who is a Brahmin? My head is a Brahmin. Because my head gains knowledge. All the indriyas are in the head. Nowhere else. So gaining knowledge makes me happy. That means my Uttar Pradesh is working perfectly. Fine. What is the next requirement? Okay, I have knowledge. Then why am I going around as Fujairah, Abu Dhabi and all that? Because I see a lot of good people, new people. I meet them. And when somebody meets me 15 years back, oh, I met you last time. What is that I am gaining out of it? What is that I am gaining? Eh? Yeah, why do you want a relationship? What is great in knowing many people? 10 രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്നല്ലല്ലോ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത്. അയാളെ കൊണ്ട് എനിക്ക് വലിയ ഗുണമൊന്നുമില്ല. ഒരു വിസ ഒപ്പിച്ചു തരാനൊന്നും പറ്റില്ല. Why do you want? That gives you satisfaction. That gives you happiness. Satisfaction is a low level. Next is happiness. So when I meet somebody, I feel happy. Right? So what gives you happiness? Meeting people. That's what fame. Another name for that is fame. So somebody want to be fame. Somebody want to be in power, position. Right? അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാണ് അമിതാഭ് ബച്ചൻ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട്. എന്തിനാ അങ്ങനെ പറയണേ? അമിതാഭ് ബച്ചനെ പരിചയമുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെയും പോലെ ബഹുമാനിക്കുന്ന വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ആണോ അല്ലയോ? So when we keep saying that I know somebody who is famous, correct? അങ്ങനെ ആവണോ? എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ? മഹാത്മാഗാന്ധി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ പേര് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? നെഹ്റു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ വലിയ വലിയ പേരുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അമിതാഭ് ബച്ചൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഷാരൂഖ് ഖാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അമീർ ഖാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? ശ്രീനാരായണ ഗുരു, നാണു, ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ പേര് നാണു എന്നാണ്. നാണു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? ശങ്കരൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രദീപ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇത്രയൊക്കെ പേര് ചോദിച്ചപ്പോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? പിന്നെ ആസ്റ്റ് പ്രദീപൻ, അതേതപ്പോ പ്രദീപൻ? ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദീപൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വന്നോ? ഇത്രയും പറഞ്ഞ സമയത്ത് എല്ലാവരുടെ ഒരേ മുഖമാണ് വന്നത്, ആണോ അല്ലയോ? പക്ഷെ ഈ പ്രദീപ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെ ഒരേ മുഖമാണോ വരിക? അതെന്തേ? കുറേ പ്രദീപന്മാർ ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ച് മരിച്ചിട്ടില്ലേ? ദിലീപ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ വരും, ഒരു ഇല്ലയോ? അത് കുറച്ച് മാറ്റുമ്പോഴത്തേക്ക് വരുന്നില്ല. എന്തേ വരാത്തത്? അങ്ങനെ ഒരാൾ ജീവിച്ചിട്ട് he never become famous. That means we don't identify somebody, we don't relate to somebody. Got it? So what is our achievement in life? We want to create an image. When somebody talks about this name, oh, that name should come in us. Can you make impressions in thousands of people in this life? That's what you want to do. Everyone wants this. Everybody wants to be leader in the assembly or maybe parliament. Why? It's a very troublesome job. It's not that easy. But then still they wanted to be. Chandrababu Naidu was very great. When I wanted to meet him once in Hyderabad in 2003, Chandrababu Naidu appointment തന്നത് രാത്രി 2:45 now. He gave me appointment at 2:45 AM. Either he must be sleeping after 2:45 or he must be up by 2:30, right? Then only he can give me 2:45. So that means it's a difficult job. അങ്ങനെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പണി വേണമല്ലോ, റൈറ്റ്? സോ ടു ബിക്കം ഫേമസ് ഹി ഹാസ് ടു വർക്ക്, അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ആരോട് ചോദിക്കുന്നത്, മോദിക്ക് ജെറ്റ് ലാഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാം? See, when you travel from here to correct or not, from Gulf to India, you come after 4 hours of travel and all, you say, oh, I'm so tired, no, one day rest. Assume that Modi gets his jet lag, what he would have done? 365 days he has to sleep. Why do you become so tired? Vera padiyonnilla tho. Correct or not? Why are you tired? Because you have no other job. That's very simple. Correct? We don't have great aims. What is that you say? When you achieve something, what do you get is happiness. I don't know how many of you have gone to the houses of leaders, MP, MLA, അല്ലെങ്കിൽ president of some party. If you go, you know what is that they will keep? They will not keep Mahatma Gandhi's picture or Rajinikanth's picture. They will not keep God's picture and all that. They keep their own picture. And that will be huge one. Because their aim is to grow like that.
I've seen that. You go to any leaders, then they will not keep their, their president's picture. They will not keep. He keep himself. MLA will keep MLA's picture, big banner, and you want to look at it and say, I want to become this big every day. It's a must, because aspiring high is very, very essential in life. You want to become something, you must pretend that you are that. Then automatically, after a few years, it's not my word. It's all Vivekananda's word. You want to be something. That's what somebody said. Dream. Who said dream? Yeah, dream is that what you want. But what is the dream? Do you have dream? കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും 10ാം ക്ലാസ്സുകാരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഡ്രീമാണ്. 11ാം ക്ലാസ് 12ാം ക്ലാസ് കഴിയണം, എന്നിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. അടുത്ത കാലത്ത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ പോയിട്ട് ഒരു കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു, പിന്നെ എന്താണ്? എനിക്ക് IAS ആവണം. വണ്ടർഫുൾ, വെരി ഗുഡ്. അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് എത്ര മക്കളുണ്ട് വീട്ടിൽ, അച്ഛൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അമ്മ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ടു സപ്പോർട്ട് ദം ഓർ ടു നോ ദർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, ഐ ആസ്ക്ഡ് ഫ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ദാറ്റ്സ് ഹൗ വി നോ. അപ്പോൾ സിബ്ലിങ്സ് എത്രയുണ്ട്? ഒരു ബ്രദർ ഉണ്ട്. ബ്രദർ എന്ത് ചെയ്യണം? IITക്ക് പഠിക്കുക. സർ, വണ്ടർഫുൾ. IITക്ക് പഠിക്കുന്ന ഒരാളുടെ സിസ്റ്റർക്ക് മിക്കവാറും അത്തരം സ്റ്റാൻഡേർഡുകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ചോദിച്ചിട്ട്, എവിടെയാണ് മോളെ IITക്ക് പഠിക്കുന്നത്? പാലയില. IIT കോച്ചിങ് സെന്ററിലാണ്. So the whole family thought my son is already in IIT. All of us have aim, where to go, where to study, but achieving that is not that simple. എന്ത് ചെയ്യണം? മ്യൂസിക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഗിത്താറൊക്കെ പഠിക്കാൻ എന്ത് എളുപ്പം അറിയാം? വളരെ എളുപ്പമാണ്. എല്ലാ ദിവസവും ഒരു 5-10 മണിക്കൂർ 10-20 വർഷം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ റൈറ്റ്, അത്രയും സിമ്പിളാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് സംടൈം. ഹാവിംഗ് ഹൈ എയിം is not that simple. Every day you have to work hard. With all that work hard, Chandrababu Naidu next election he failed. Correct? Aiming something, getting some position is simple, but retaining it is much more difficult. Earning money is simple, but you know what is difficult? Retaining money is difficult. Arjite dukkham. Indakkedukkan endu kashtapadana. Veye dukkham. By spending, it is much more dukkham. Why? It's very difficult to sustain. The same spirit of earning is very difficult. Sustain the same spirit of learning is also much difficult. And that sustaining self is what is self-motivation. On what? Retaining your knowledge. How do you retain knowledge? Tell as many people as you want. Spread the knowledge. That's the best method to retain knowledge. What is the method of retaining money? Invest it in. Don't keep it in the bank finished. You have to invest. Where to invest? Roll the money. So what is supposed to do? Roll it all the time. If you don't roll, the money value is lost. That's why most of the real estate people get a lot of money, right? They invest somewhere, buy from there, sell it somewhere. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല. എന്താ? ജനിച്ച സ്ഥലത്ത് തന്നെ ചാവണം എന്നാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. Correct or not? You know the best investment consultant in the world? No. Consultant of money. Investment in share. Wonderful. Who said that? Think about it. It's a gift. So Warren Buffett, good boy. Warren Buffett once said, I have only 2 rules in my life. Rule number 1, take care of my customers. My customers must be happy. Whenever I suggest to them, invest this much money in them, they should not go in loss. Rule number 2, don't forget the rule number 1. No, that means only one rule is there in the world to become successful. We should have focused. No second rule. The time when we defocus, gone. You will never achieve anything in life. So very specific, this is what I want, and that should be your focus. And many people are not. That is what is motivation. What is your motivation?
being focused. I want this, get to that. Nothing else. That should be your aim. Somebody wants, if I don't get this, then I will try something else. Means what? He is not focused, he doesn't have a motivation for getting it. That motivation can be called as passion also. Whatever you said is correct. So one is knowledge, which makes you happy. Second one is fame, power, position, that makes you happy. And what is third one? One more is there. Vedanta go Brahmanaha set Kshatriyo Vijayi Bhavet. That Vijayam is what I said. And that quality you have, I want power, I want position, I want to be successful all the time. That quality is called Kshatriya. Where is Kshatriya? Chhattisgarh, Gujarat. All the places where war happened in India is Kshatriya's place. Kurukshetra is the place of war, right? That's in the which place? Haryana. So that is the chest part of India. Pinnendana Vishയം. Pinna cash. Third requirement is cash. Adana Vaitapadu. Another Madhya Pradesh. They go to Uttar Pradesh, which is knowledge. And then Kurukshetra, which is the war place, and Madhya Pradesh, which is the what is this? Karagri Vasate Lakshmi. Karamadhye Saraswati. So you should have knowledge. Karamule Stida Gauri. Somebody has objection? Govinda? Yeah, yes. That is because Krishna Bhaktas are more marketing people than Lakshmi marketing. Or the Parvati marketing is less. Therefore, wherever Parvati is there, Govinda has come. Why do you want him to put in between after two ladies? Is otherwise also correct? So let them be on Parvati, Shakti. Because this has got a logic. Karagri, Vasate, Lakshmi, and Saraswati was earlier, Narayan was supporting this place. This is how it was written. So this is the place where Saraswati. And Shakti is when I want to beat somebody or pat somebody, I have to tilt this. The energy shows. When we say energy, this is the place where we tilt. Show the energy like this, right? And their husbands are also already there. Because Lakshmi has got Vishnu. Saraswati has Brahma. What is Brahma? That is bachelor. Brahma is Brahmachari is bachelor, right? Correct or not? Brahmachari is bachelor. That is why what we have to be? Brahmacharis. Who is a Brahmachari? I am a Brahmachari in mathematics. I am a Brahmachari in law. I am a Brahmachari in arts. I am a Brahmachari in commerce. You all have to be Brahmacharis in at least one subject in your life. പക്ഷെ പല മലയാളികളും എന്തിനാ ബ്രഹ്മചാരി എന്നറിയോ? ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ചോദിക്കും ഇന്നെന്താ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. ആരെങ്കിലും കണ്ടാ എന്താ ചോദിക്കാം? ആണോ അല്ലയോ? ഉച്ചക്ക് എന്താ കറി വെച്ച്? അവരെന്ത് ബ്രഹ്മചാരികളാ? ബ്രഹ്മം ചരിക്കുക എന്നാണ്. വാട്ട് ഈസ് ബ്രഹ്മം? ഹൃദയ ഉഹര മധ്യേ കേവലം ബ്രഹ്മ മാത്രം. ഇൻസൈഡ് യുവർ ഹൃദയ വാട്ട് ഈസ് ദർ ഡിസയർ? ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ബ്രഹ്മം. And what is your Brahman? For some people, cinema is Brahman. For some people, dress can be Brahman. They only discuss about dress. Some people, mobile can be. Some app can be there. Panda app vakkanadalla moshe. Pam app aanu vakkandathu aduthu. Right? Pandakke knowledge evide kittam? Chayapidi poya kittum. Ippo evide poya kittum? Wikipedia poya kittum. Through vyathyasam. So you have to have Hridayam should be full of desire, and that desire should get satisfied, and that's Brahmachari. What desire a Brahmachari should have? Knowledge. അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മചര്യം, ഗാർഹസ്ഥ്യം, അല്ലേ? പിന്നെന്താണ്? ഒന്നും അറിയില്ല. വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. എന്താണ് ബ്രഹ്മചര്യം? Study. Only study, don't think anything else. Garhasthyam, only think about wife or husband, spouse, family matter only. That's the time when you have to make family. Then പിന്നെന്താണ്? എന്താ വാനപ്രസ്ഥം? എന്താ വാനപ്രസ്ഥം? വാനപ്രസ്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ?
And So they take their bonus cost. where should you go? Jungle. Yeah. അല്ലേ വാനപ്രസ്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ പോകണമെന്നാണ്? കാട്ടിൽ പോകണം. ശരിയാണോ? വാനം ഈസ് ആകാശം. വാനപ്രസ്ഥം is not jungle, it is going to space. Okay. That means you should get detached. In space nothing matters. Even a rocket goes and make a mark, immediately that will vanish. So after ഗാർഹസ്ഥ്യം, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം കഴിഞ്ഞാൽ വാനപ്രസ്ഥത്തിലിരിക്കുന്നവർ ഒരു 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു, മക്കൾക്കൊക്കെ ഒരു 10-25 വയസ്സായി, പ്രായപൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? അവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നത്. അതിനെയാണ് വാനപ്രസ്ഥം എന്ന് പറയാം. Don't get involved. Give space for everybody to get into you, but you don't get into somebody else. Don't influence them. ഏറ്റവും ശല്യം ഇവരെ കൊണ്ടായിക്കാലത്ത്. ഡൽഹിയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയൊരു കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു, മോനെ നിന്റെ അച്ഛൻ നല്ല ആളാണ്. ഭയങ്കര ക്രൂരനാ. അച്ഛൻ എത്ര മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു? ഞാൻ സാധാരണ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനല്ലേ വേണ്ടത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മാർക്കല്ലേ കൊടുക്കണ്ട. അല്ലാത്ത അച്ഛൻ എത്ര മാർക്ക് കൊടുക്കും? 0. അമ്മയ്ക്ക് 0. അപ്പോഴേ മനസ്സിലായി ഇവർ അച്ഛനും അമ്മയല്ല നോക്കണത്. ആരാ നോക്കണ്ടാവുക? മുത്തശ്ശനോ മുത്തശ്ശിയൊക്കെ ആയിരിക്കും. മുത്തശ്ശൻ എത്ര കൊടുക്കും? 99. മുത്തശ്ശി 100 out of 100. അങ്ങനെ മുത്തശ്ശന്റെയും മുത്തശ്ശിയുടെയും സ്ഥിരം പണി അച്ഛൻ്റെ അമ്മയും കുറ്റം പറഞ്ഞു. That's how it is spent. Vanaprastham is where you don't involve in anybody. They keep saying, don't keep it here. Glass ഇവിടെ വെക്ക. ഗ്ലാസ് ഇവിടെ അല്ല, ഇവിടെ വെക്ക. ഇതിപ്പോ ഇവിടെ വെച്ചാൽ വ്യത്യാസമാവും. ഇവിടെ വെച്ചാൽ തട്ടി താഴെ വീഴും, ഇവിടെ വെച്ചാലോ വീഴും. കൈ തട്ടി വീണാലോ? വീണാൽ ശരി പൊട്ടും. ഒരു ഗ്ലാസ് വീണാൻ തോറ്റും, പൊട്ടും. പൊട്ടിയെന്ത് വരും? സൗണ്ട് വരും. ഇല്ലേ? വിഷുവിന് കുറെ പടക്കം പൊട്ടിച്ച് സൗണ്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിരിക്കാറും സന്തോഷിക്കാറുണ്ടോ? എന്നാൽ ഗ്ലാസ് പൊട്ടി വീഴുമ്പോൾ സന്തോഷിച്ചൂടെ? ഒരു പടക്കത്തിനേക്കാളും വില കുറവാണ് ഗ്ലാസ്. ഇതും ഇയാളുടെ ഏതോ ജാമ്പവാൻ കാലത്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കല്യാണത്തിന് കിട്ടിയ സമ്മാനമായിരിക്കും പഴയ ഗ്ലാസ്. എങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടിക്കിട്ടുന്നത്. ബട്ട് ദെൻ എവരിബഡി ഗെറ്റ്സ് എ ചാൻസ്. അമ്മക്കൊരു ചാൻസ് കിട്ടി, മക്കളെ വഴക്ക് പറയും. 2 ഉണ്ട കണ്ണിൽ എനിക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും വീട്ടിൽ പോയി എങ്ങനെയാ വളരെ തുടങ്ങിയല്ലോ രാവിലെ അല്ലേ? ഒരു ഫ്രൈഡേ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ? വഴക്ക് പറയാൻ രാവിലെ റീസൺ കിട്ടാൻ കാത്തിരിക്കുക അമ്മ. കാരണം ഫുൾ ഡേ ഡിസ്കോഴ്സ്. എന്താ കാരണം? പാരമ്പര്യമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയതേ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അവർക്ക് കിട്ടിയത് എവിടെയെങ്കിലും കൊടുക്കണ്ടേ? ഹസ്ബൻഡിന്റെ മുകളിൽ കൊടുത്താൽ അടിപൊളിയായി അല്ലേ? അപ്പൊ ആരെടുത്താ കൊടുക്കുക? തിരിച്ചു പറയാത്ത ആൾക്ക് കൊടുക്കും. കുറച്ചുകൂടി വലുതായി ഒരു 18 വയസ്സൊക്കെ തിരിച്ചു പറയുന്നു നോക്കിയാലോ? സോറി മോനെ, ആദ്യം തന്നെ ജാമ്യം എടുത്തിട്ടാണ് പിന്നെ വഴക്ക് പറയുക. ആണോ അല്ലയോ? ഇനി അതേ സമയത്ത് ഇത് അമ്മയുടെ കൈ തൊട്ടിട്ടാണ് ഗ്ലാസ് താഴെ വീണു എന്ന് വിചാരിക്കും. ഉടനെ ഇത് ആരെവിടെ കൊണ്ടുവച്ചു? എവിടെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ? What a great logic. It's very simple in life. What is dharma? This is dharma. Getting rid of your difficulties is dharma. Gaining money is dharma. Gaining power and possession is dharma. Gaining knowledge is your dharma. What is the greatest dharma in this? Which is more important? Gain knowledge, because with knowledge you can become famous and make money. With money you can buy fame, but you cannot buy knowledge. With fame you can get money. കാരണം ഫേമസ് ആയിട്ട് ഒരു പാട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് പാടി കിട്ടിയാൽ മതി അല്ലേ? എന്തെല്ലാം കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. Why do they run behind these competitions? Because they can make money. എത്ര കാലം പോവും? അടുത്ത പാട്ടിൽ വേറൊരാൾ ഫസ്റ്റ് അടിക്കുന്നവർ ഇയാൾക്ക് പാടാൻ പറ്റും. അടുത്ത ആൾ ഫസ്റ്റ് അടിച്ചാലോ തീർന്നു. വാട്ട് ഈസ് ഫെയിം? SSLC you got, not 10th grade, you got all A+. അത് ഏത് സ്കൂളിൽ കിട്ടണം? അധികം A+ ഒന്നും ഇല്ലാത്തടത്ത് കിട്ടണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ you go to a small village, get 1 A+, everywhere your poster will be there, അഭിനന്ദനങ്ങൾ. And there are Payyannur, there is a school in which you have got 270 A+. Do you think everybody's picture will come there? There's no value, right? So who becomes famous? What is fame? Yeah? Fame is coming, your picture comes in newspaper is fame, right? Yeah, it's fame. When you get A+ in all subjects, when you get an award, your picture comes in newspaper. Did it come? Last week she got first prize, 1 month back she got first prize, last year she got first prize. Like this you get to keep on writing the same item. വരുമോ? കേരളത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പത്രത്തിൽ പടം വരുന്നത്. അതേത് കോളാന്നറിയോ? ചരമക്കോളം.
എന്നിട്ട് എല്ലാ വയസ്സന്മാരും ഇത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എന്തിനറിയോ? അവൻ ചത്തില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ. കാരണം ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പടം വരുള്ളൂ, അത് ഇതിനകത്ത് വരും. അത് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ചത്തിട്ടില്ല, എന്ത് സന്തോഷമെന്നറിയോ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ചത്തത് കാണാൻ. എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്, എൻ്റെ പഴയ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കണ കാലത്ത് ഇയാൾ ജോയിൻ ചെയ്തുള്ളൂ, അയാൾ കാറ്റടിച്ചു. വെരി സിമ്പിൾ. What you are supposed to do in your life to achieve something which motivates you to become famous, knowledgeable, money. Only people who are known to you will recognize you, otherwise no. ആണോ അല്ലയോ? Yes or no? പണ്ട് എറണാകുളത്ത് ഒരു വലിയ പ്രോഗ്രാമിന് പോകുമ്പോൾ 25,000 പേരുണ്ട് എൻ്റെ മുന്നിൽ. അന്ന് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ വലിയ സദസ്സാണ്. 25,000 people in എറണാകുളം ടൗൺ. ദർബാർ ഹോൾ ഗ്രൗണ്ട് വാസ് ഫുൾ. ഗ്രേറ്റ് ഇവന്റ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഐ സ്റ്റഡിഡ് ഇൻ കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പരിചയമുള്ള ഒരാളാണ് ഹിന്ദുവിൻ്റെ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടർ. അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു, ശശികുമാർ, ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് നൗ? ഐ സെഡ് ഗ്രേറ്റ്. And 25,000 people listening to us. Anyway, I am enjoying. They are suffering. That's a great event. Why? Well, tomorrow I am going to put your three column is, you know, understand? So 7.5 centimeter, and I'll write 20 centimeter bottom. So 7.5 by 20 centimeter in a newspaper. That too in Hindu. You know the worth? 25 lakhs. See, when item comes in newspaper, don't take it as charity. When somebody writes in Malayalam Manorama, full supplement, my picture comes and then some article comes, that means I am getting 50 lakhs. Because if you have to advertise in all editions in the world, if you have to advertise in a newspaper, I will have to pay 50 lakhs. So somebody is writing is 50 lakhs gift. So my friend is going to write, so it's minimum 3-4 lakhs. Wonderful, very good. Next day morning it came, I was searching Hindu. Why? Because I want to see my picture, no? Correct or not? ഞാൻ എൻ്റെ ചേച്ചിയോടൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ പേപ്പർ വായിക്കാത്തതാണ്. Go and buy paper. Because why? Because she has to cut and paste, no? And then show everybody that this is my brother. ആണോ അല്ലയോ? That's fame. And we will put it in file and take picture. Today ഇന്നാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും വാട്സപ്പ് അയക്കും. That's what we do. That's fame. ഇതാരെ കെയർ ചെയ്യാം? Only those people who know us will care, right? Yes or no? ഈ എറണാകുളം പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ട് I was traveling to തിരുവനന്തപുരം. The ticket was booked by the organizers. TT വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത്. ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്ത് പറ്റി സർ? കാരണം ഞാനല്ലോ ബുക്ക് ചെയ്തത്. അന്നാണെങ്കിൽ ഫിസിക്കലി യു ഹാവ് ടു ഗോ ആൻഡ് ബുക്ക്. സോ ഞാൻ ടിക്കറ്റ് തിരിച്ചു മേടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ 60 വയസ്സായിരിക്കും. when I was 35. കാരണം ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണമൊക്കെ നടത്തണമെങ്കിൽ 60 കഴിയണമല്ലോ. അതിന് മുമ്പ് അത് പാടില്ല എന്നാക്കിയാണ്. വയസ്സായാലേ പറ്റുള്ളൂ. ഇന്നും അത്രയായിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. Then I asked him, why are you looking at me like this? അല്ല സർ, ശശികുമാർ സർ. യെസ്. പണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നുണ്ട്. വണ്ടർഫുൾ, സന്തോഷമായി. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഒരാൾ ഇരിക്കണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ സീറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്തു, ക്ലീൻ ആയിട്ട്. നോസമയത്ത് ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പർ, എൻ്റെ പടമുള്ള പത്രം. യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വാട്ട് വാല്യൂ വി ഹാവ്? വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ? നമ്മുടെ പടം നമ്മൾ നോക്കും. എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ നിലത്ത് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടന്നാൽ, ഇല്ലേ, ട്രെയിനിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പത്രത്തിനകത്ത് ട്രെയിൻ പൊളിച്ചോട്ടോ. എത്ര ആൾക്കാരുടെ പടം അതിനകത്ത് എന്ന് നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് നോക്കുമോ? Why are you not keeping? Because you have no value for somebody else, right? But assume that happens to be your brother, some old classmate or somebody. You at least keep for a day, next day you will throw it. But if it is yours, you will keep it in a album. Fame is only that much. So why are people around fame? What is the value of money? What is that motivation I am asking? Motivation is fame, it won't stay for longer. Motivation is money, it doesn't stay longer. Only one that stays longer in life is knowledge. And sell it anytime. Buy anytime is not possible, because there is an age in which you can gain knowledge. After that you can never gain knowledge. After some time nothing will come. Very difficult. So how do you make this? That was our tradition, asking people to learn as much. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ up to 10th class we have huge syllabus, to be very frank. In the whole life, when you do even PhD or MSc or any post graduation, you don't have that much to learn. But what has happened to our education system today? 3rd class, if you get 30% mark, will you fail?
you will go to 4th class, right? That means in 4th class you are going with a knowledge of 30% 3rd class knowledge. And when you pass 4th class, correct or not? A plus is great, 10 CGPA is great, and this one of the schools where I went to give award, A plus in all subjects including English. I asked what is the spelling of circle, SIRKLE. English SIRKLE എഴുതിയാലും കേരളത്തിൽ എന്ത് കിട്ടും? But don't worry, Andhra is much worse. Okay. Other day I went to one of the MBA colleges to Vaivavosi. Last Kadapyanalo Vaivavosi. The last step is Vaivavosi. So everything he passed. But I am 100% sure if I ask a question, they don't pass. But then that happened to be on January 25th. So I just asked a question, what is tomorrow special for India? January 25th I am asking, what is? ഇതെന്തോ ഏറ്റവും വലിയ ജീവിതത്തിൽ ടഫായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന പോലെ അവനിങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കാൻ എൻ്റെ മുഖത്ത്. ഇതിൻ്റെ സംഭവമേ മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അവൻ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് തെലുങ്കിലാണ് ചോദിച്ചു. ഉടനെ അവൻ ചോദിച്ചു, സർ ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല. എന്തോ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക, തമാശക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു, ഗണതന്ത്ര ദിനമാ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമാ? സർ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം. അവനും MBA പാസ്സായി, മഹാബോറൻ ആൾക്കാരാണ്. MBA മീൻസ് മഹാബോറൻ ആൾക്കാർ. That's our system. Education has become that worse. So what is that everybody wants in life? Knowledge. But what is that we are giving to our children today? Certificates. It has become so bad. Palakkad district, I called 23 principals of schools, and then one day workshop. We know that they will not come, therefore we have said, we will give you breakfast, lunch, and a kit will be given, TADA will be paid. So all that we forced them to come there, and as soon as they came, I gave a wonderful small paper and then asked them, write one subject which you can give for allocation competition to your children. പ്രസംഗ മത്സരത്തിന് എക്സ്റ്റംബർ സ്പീച്ചിന് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു സബ്ജക്ട് എഴുതിയിട്ട് തരാൻ പറഞ്ഞു. അസലായിട്ട് എല്ലാവരും എഴുതി നിങ്ങളുടെ പേരും സ്കൂളിന്റെ പേരും കൂടി എഴുതി തരാൻ പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ എഴുതി തന്നു. ഐ ഗോട്ട് ദ ചിറ്റ്. Most of the teachers have written something regarding education. Spelling of education was wrong in 6 of them. Headmasters are. Okay, what I did was I gave a lot and then asked one of you to come and take. ആ പ്രിൻസിപ്പളോട് ആ സബ്ജക്ട് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. See, I will tell you, most of your teachers who are doing this allocation committee, ask them to speak. പറ്റുമോ? I'm sure there will be a lot of teachers here. In engineering college, we introduced in JNTU one subject called communicative English. Because engineers are not able to communicate because their language skill was very bad. I'm a mathematician, my language skill is very bad. If I would have been a MA English, I would have been much better, I think. Because mathematics people forget English. Sadharana parayalla. When you learn mathematics, what you will forget? English you will forget. If somebody asks you where is your classroom, you will say I am numerator. Where are you going? I am going to denominator. Don't interpolate in between. No? I am less than my father. My father is bigger than. Symbol. So because we have only symbols in life. No, most of my classmates were like that. Very bad. And then these English teachers were trained to teach communicative English in the classrooms. One of the colleges. I was giving a training program. I asked them to write your biodata and then give it. Or introduce it, like a brief resume. So they wrote everything. Teachers in the biodata, and they are the people who are supposed to teach the engineers how to prepare biodata. That's what is called communicative English. I'm not blaming everyone. There are brilliant teachers. I've got wonderful teachers. I've got teachers who experiment science and then show them. There are very good teachers. We still remember such teachers in our life. But the quality has become too bad. And they keep blaming that the syllabus is too large. Examination patterns are very difficult. But what are we doing? What are we doing to our children? ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശാപം നിങ്ങൾക്ക് ഏകലവ്യ അല്ലേ? എങ്ങനെയാ പഠിച്ചത്? ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടൊന്നല്ലോ, ആണോ? അല്ലോ.
സോ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ക്ലാസ്സിൽ പോയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവരെ എന്ത് ചെയ്യും? പിന്നെയും ട്യൂഷന് പറഞ്ഞു. ആണോ അല്ലയോ? കൗടില്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ചാണക്യൻ. അദ്ദേഹം ഒരു രാജ്യം വിട്ട് വേറെ രാജ്യത്തേക്ക് പോയ കഥ അറിയോ? എന്തിനാ പോയതെന്നറിയോ? ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാര് വേറൊരാളത്ത് പോയി പഠിക്കുന്നത് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട്. That's what is tuition, right? ആണോ അല്ലയോ? നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നിങ്ങൾ രാവിലെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ട് സ്കൂൾസിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്നു. അവര് നേരെ ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? Will you feel happy? ഞാൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് വേറൊരാളത്ത് ട്യൂഷന് പോയാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. Will I feel happy? No good teachers can tolerate it. What's happening today? Every teacher keeps saying that you go for tuitions. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽപ്പന ചരക്കായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനം എന്താണെന്നറിയോ? ബാങ്ക് കോച്ചിങ് സെന്റേഴ്സ്. Every BTech fellow today after 4 years of BTech goes for bank coaching. എന്നിട്ട് 7 വർഷം അവിടെ ബാങ്ക് കോച്ചിങ് നടത്തി കിട്ടാത്ത ആളെ എനിക്കറിയാം. So somebody comes to me, sir, 7 years ആയി ഞാൻ ബാങ്ക് കോച്ചിങ്. എത്ര ടെസ്റ്റ് എഴുതി? 46 ടെസ്റ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞു സർ. വണ്ടർഫുൾ. Now you are qualified to become a bank coaching center. തുറക്കാം നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ. കാരണം ഈ തുറന്നവരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. വേറെ പണി വല്ലവരും കിട്ടിയാൽ ഈ ബാങ്ക് കോച്ചിങ് സെന്റർ തുറക്കും. So what is their qualification? Attend 100 interviews, nowhere you get a job, then you can train people for. ആണോ അല്ലയോ? ശരിയായ നല്ല പണി കിട്ടുന്ന ഒരു ട്യൂഷൻ പണി തുടങ്ങും. എനിക്കറിയില്ല, ഇവിടെ കുറെ പേര് ട്യൂഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. വിരോധമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എന്താവണമെന്നറിയോ? പണ്ട് വേദം പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപനിഷത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ട്യൂഷൻ. We had Veda, and wherever you don't understand Veda, wherever you have lot of questions, you cannot ask questions to the person who wrote Veda because he is not accessible. So what you do? You go to somebody who is accessible and ask lot of questions and answer. That's called Upanishads. What is Upanishad? Sit beside. Sit beside a teacher and ask questions. So one-to-one tuition. But not repeating the same thing. You should have greater questions where teachers don't have to spend a lot of time with the children because there are 40 children. Teachers don't have time to teach. What is to be done? ഒറ്റക്കൊറ്റക്ക് ഇരുന്നിട്ട് കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനാണ് ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറയാം. ഉപനിഷത്ത്, സിറ്റ് ബിസൈഡ്. We had a tradition of knowledge like this. But today, no children have questions. They have questions and answer given by teachers. Questions ടീച്ചർ കൊടുക്കും, ആൻസർ ടീച്ചർ കൊടുക്കും. ഇതെന്ത് കഥയാണ്? ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ചോദ്യം ചോദിച്ചാലല്ലേ നമ്മൾ ആൻസർ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇത് ചോദ്യം ചോദിക്കാത്തവർക്ക് ആൻസർ കൊടുത്താൽ ചെയ്യും. നല്ല വാല്യൂ ഉണ്ട് ആൻസറിന്. We have no value for this answer because it's the same. People don't ask questions. The quest for knowledge should come when you have creativity. When you have Brahma with you, you have quest for knowledge. If you don't have Brahma with you, you have no quest for knowledge. So what is essentially required in life is to create a quest. Once you have quest, because we found that knowledge is most important and certificates is not that good. And how to get knowledge? Ask questions. ഓരോ ചെറു വസ്തുവിലും വിരൽ തൊട്ടു തൊട്ടങ്ങ് ചോദിക്കൂ, എങ്ങനെ ഇത് കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക്? അതാണ് പഠനം. എല്ലാ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. ചെറിയ കുട്ടിയാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം ഇതെന്താ 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 അതെന്താന്ന് ചോദിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും കുട്ടികൾ, നമ്മളും അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കാലത്ത്. ആണോ അല്ലയോ? കുറച്ച് പ്രായമാകുമ്പോൾ ഇതിപ്പോ എന്താ, എനിക്കെന്താ? And you can never call such people a student. The student should have this quality, ask questions. ഓരോന്നിനും ചോദിക്കണം. ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു. എൻ്റെ സുഹൃത്ത് രമേഷ് പയ്യൻ ഒരു നല്ലൊരു പിക്ചർ ഇട്ടു ഏകലവ്യ ഗ്രൂപ്പിൽ. ഷാർജ ടു, ഹി സ്റ്റേസ് ഇൻ ഷാർജ, ഹി വർക്ക്സ് ഇൻ ദുബായ്. ഷാർജ എന്ന് ദുബായിലേക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല അസല ചിത്രം, ചുവന്ന എന്ത് ആകാശം. ആണോ അല്ലയോ? ഇനി അവിടെ നിങ്ങളുടെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണോ എനിക്കറിയില്ല, ഏതൊരു ഡ്രൈവിംഗ് നല്ല പിക്ചർ ഇട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഷാർജ. ഉടനെ ഞാൻ തരുത്തൊരു പൊല്യൂട്ടിട്ട് ഷാർജ. കാരണം ആകാശം ചുവന്നിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നറിയോ? പൊല്യൂഷൻ കൂടുമ്പോഴാണ്. നീല ആകാശമാണെങ്കിൽ ക്ലീൻ ആണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. ആകാശമല്ല ക്ലീൻ. നമ്മൾ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലൂടെയാണ്. ഇത് എവിടെയെങ്കിലും എൻ്റെ പിള്ളേർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. C.V. Raman got a Nobel Prize for what? Refraction of light. What is refraction of light? When there is more dust, the light refracts. When you have refraction more, BG or red ആണ് last. The wavelength is different.
Therefore, violet, blue, indigo ഒന്നും പോവില്ല, റെഡ് മാത്രം കാണും. Therefore, the pollution. ഇത് ഇങ്ങനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം? ഫിസിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ആരും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഉണ്ടോ? ഇങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് the knowledge becomes practical. You understood? What is that we are doing? We have a lot of knowledge, but we don't have practical knowledge. When you have practical knowledge, that is called wisdom, that's called experience. Add wisdom, add value, and use it in different places, your knowledge. That becomes viveka buddhi, vivechana buddhi. അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? വിവരറിയും. വിവരം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നടന്നാൽ വിവേക ബുദ്ധി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? വിവരറിയും. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് വേണ്ടത് നമുക്കെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റീവ് നോളജ് വേണം, ജഡ്ജ്മെന്റിനുള്ള നോളജ് വേണം, കമ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള നോളജ് വേണം. And all these different knowledges together is what is the real knowledge. And that's the only difference between human being and animal. ബാക്കി എല്ലാ ജീവികൾക്കും ജന്മനാ കിട്ടുന്ന കുറെ കഴിവുണ്ട്. Otherwise their parental senior people, whatever they are doing, they can look at it and learn. But here I have learned something from my guru, I have learned something from my different book, I have mixed all this together, and then I am creating my own knowledge and trying to spread to people. And that never happens in animal. ഏതെങ്കിലും ഒരു പട്ടി ലെക്ചർ എടുത്തിട്ട് കുറെ പട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ? അതേ ഉള്ളൂ ആകെ വ്യത്യാസം. മനുഷ്യന്മാര് വേറൊരാളുടെ നോളജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കും. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടും. മനസ്സിലായോ? ആഹാര നിദ്ര ഭയ മൈഥുനാനി സമാനി ചൈതാനി നൃണാം പശൂനാം. ആഹാരം അറിയാവുന്നതാണ്, നിദ്ര അറിയാം, ഭയം അതും അറിയാം നല്ലപോലെ ഉണ്ട്, മൈഥുനം സെക്സ്, ഈ നാലും സമാനി ചൈതാനി നൃണാം പശൂനാം. മനുഷ്യന്മാർക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും ഒരേപോലെ ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ മനുഷ്യന്മാർക്ക് കുറെ കൂടുതലാണ് ഇതൊക്കെ, മൃഗങ്ങൾക്ക് വളരെ കുറവാണ്. ജ്ഞാനം നരാണാം അധികോ വിശേഷോ. നോളജ് ഇസ് എക്സ്ട്രാ ടു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്. ജ്ഞാനേബിഹീന പശുഭി സമാന. ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് നോളജ് യു ആർ ഈക്വൽ ടു എൻ ആനിമൽ. അതുകൊണ്ടാണ് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ പറഞ്ഞത് നോളജ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് മാൻ മേക്കിംഗ്. വളരെ സിമ്പിളാണ്, മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റാനാണ് നോളജ്. എന്നാൽ ഈ ഫ്രൈഡേ എന്താ പഠിച്ച? എക്സാം ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ഹോളിഡേ എന്താ ചെയ്യാം? വൈകുന്നേരം ആകുമ്പം ഇന്ന് എന്ത് പഠിച്ചു എന്നൊരു സ്റ്റോക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ? വയസ്സായി, മക്കളൊക്കെ ആയി, ഇനി മക്കൾ പഠിക്കണം. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളിങ്ങനെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ എത്ര കൊല്ലം മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിച്ചു, എത്ര കൊല്ലം മൃഗമായിട്ട് ജീവിച്ചു? ഏത് മൃഗമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കും. എന്തെങ്കിലും മൃഗമാണല്ലോ. യു ഡിസൈഡ് വിച്ച് ആനിമൽ യു ആർ. The day you are not studying anything, the moment you are not studying anything, it becomes an animal life. So don't ever live like an animal. Don't keep on repeating the same thing. Keep repeating something new. Even mistakes, it has to be new. So that's my message. So what is motivation for you to live like a human being? Live like a social being, because we are social being social. We are a human being. So what is human being? Being human. Very simple. What is motivation to us? To be a good human being. To be a good lay. അവസാനം ഞാൻ മരിക്കുമ്പോഴും എന്റെ ശവത്തിന്റെ മുകളിൽ എന്റെ മക്കള് തീ കൊടുത്തു. 2053 നവംബർ 13 അല്ലെങ്കിൽ 14, ഒരു ദിവസം കൂടുതൽ വെച്ചാൽ അവരൊക്കെ തിരിച്ചെത്തേണ്ടി വരില്ല വേറെ ഏതൊരു രാജ്യത്ത്. അന്ന് എന്റെ ശവത്തിന് തീ കൊളുത്തുന്ന സമയത്ത് അവർ ചൊല്ലുന്ന മന്ത്രം അവർക്ക് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ഭാഗ്യം ചൊല്ലില്ല. പക്ഷെ ചൊല്ലണമെങ്കിൽ ചൊല്ലേണ്ട ഒരു മന്ത്രമുണ്ട്. വായുരനിലമൃതമതേതം ഭസ്മാന്തം ശരീരം ഓം കൃതോ സ്മരകൃതം സ്മരാമി. അച്ഛനെ ഞാൻ ഫയർ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. എന്താ ഫയർ ചെയ്യാൻ കാരണം? ഫയർ ചെയ്യാന്ന് പറയും ലൈറ്റിങ്, ഫയറിങ്. വേറൊരു അർത്ഥം ഉണ്ടല്ലോ ഫയർ ചെയ്യും അല്ലേ? എന്താ അച്ഛനെ മക്കളെ ഫയർ ചെയ്യാൻ? ഒറ്റ സമയത്തെ അച്ഛനെ മക്കൾക്ക് ഫയർ ചത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട്. കാരണം അതിനു മുമ്പ് മക്കളെ കുറെ അച്ഛന്മാർ ഫയർ ചെയ്യും, ഇപ്പൊ തിരിച്ച് ഫയർ ചെയ്യും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. അത് ഫയർ ചെയ്തതിന് മുമ്പ് ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഓം കൃതോ സ്മര. അച്ഛൻ എന്താ ചെയ്തത് ഈ ജന്മത്തിൽ? നിന്നെ ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് അർത്ഥമില്ല, അതെല്ലാ മൃഗങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. വാട്ട് ഇസ് ദ ഗ്രേറ്റ് യു ഹാവ് ഡൺ ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്? ആ സമയത്ത് പറയാൻ പറ്റണം എന്ത്? ഞാൻ ഷാർജയിൽ ഏകതയിൽ വിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരും എടുത്തിട്ടില്ല ജന്മത്തിൽ. അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. I have reached up to 8 lakhs of children in this world. I have reached up to 5 lakhs of teachers in this world എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ, ഇനി എന്നാ കത്തിച്ചോളാം, കൊള്ളാം, കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ജന്മമാണെന്ന് പറയാൻ തയ്യാറാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഏന കേന പ്രകാരേണ യസ്യ കസ്യാപി ദേഹിനഃ സന്തോഷം ജനേത് പ്രാജ്ഞാ തദൈവം ഈശ്വര പൂജനം.
ഈശ്വര പൂജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണിയടിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല, വിളക്ക് കത്തിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല. എന്തെങ്കിലും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ആർക്കെങ്കിലും ഗുണമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യൂ വെച്ചാൽ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഈശ്വര പൂജ. എവിടെ, എന്ത്, എങ്ങനെ, എപ്പോ ഒന്ന് ചോദിക്കരുത്. ആർക്ക് വേണ്ടിയെന്ന് ചോദിക്കരുത്. ആർക്ക് വേണ്ടിയെങ്കിലും എന്ത് സന്തോഷം? ടെമ്പററി സന്തോഷമല്ല, പെർമനന്റ്. ഇപ്പൊ സഫർ ചെയ്യായിരിക്കും, പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ എവിടെയെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഉപകാരപ്രദമായി മാറിയാൽ വാട്ട് ഐ എം ഡൂയിങ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ യു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ സഫർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, ഓ ഇത് കഷ്ടം എന്ന് തോന്നാം. പക്ഷെ ഭാവിയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും കുറേ ആൾക്കാർ ഭക്ഷണം തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഹോട്ടലിലൊക്കെ പോയിട്ട്, അല്ലേ? ഹാഫ് ആൻ അവർ യു സ്പെൻഡ് ഫോർ ഈറ്റിംഗ് സംതിങ് ഓർ 1 hour യു സ്പെൻഡ് ഇൻ എ ഹോട്ടൽ. ഡു യു റിമെമ്പർ ദ ഷെഫ്സ് ഫേസ്? ഓർമ്മിക്കാറുണ്ടോ? എന്നെ ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റുമോ? അത് വ്യത്യാസം. കാരണം ഭക്ഷണം എന്താണ് ഏറ്റവും നല്ല പുണ്യം എന്താണെന്ന് ധരിക്കാൻ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലേ? അന്നദാനം പരംദാനം തെറ്റാണ്. കാരണം ഒരു ലൈൻ മാത്രം വായിച്ചിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നടക്കരുത്. അന്നദാനം പരംദാനം ശരിയാണ്. അത് മാത്രം ഏതെങ്കിലും ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെയിന്റ് എടുത്തിട്ട് പോകും, അതൊന്ന് വായിച്ചു കളയാം. അല്ലെങ്കിൽ 2-3 ലൈനും കൂടി എഴുതി വെക്കാൻ എൻ്റെ താഴെ. കാരണം പകുതി മാത്രം എഴുതരുത്. അന്നദാനം പരംദാനം വിദ്യാദാനം അതപരം. അതിനേക്കാളും വലിയ ദാനാണ് എന്ത്? വിദ്യാദാനം. അന്നേന ക്ഷണികാതൃപ്തി. ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ തൽക്കാലം ശമനം കിട്ടും. യാവത് ജീവം ച വിദ്യയാ. ഒരാൾ നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നാൽ എത്ര കാലം വരെ അത് നമ്മുടെ മനസ്സിലിരിക്കും? മരിക്കുന്നത് വരെ. അത് കുറെ കാലം ഇരിക്കണോ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓർക്കണോ? കുറെ പേർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ വന്നവർ കുറെ പേരുണ്ടാവും, വരാത്തവർ കുറെ പേരുണ്ടാവില്ലേ? അല്ലേ? എന്നെ കണ്ട ഓരോ ഭാഗ്യവാന്മാർ. നിങ്ങളൊക്കെ ഭാഗ്യവാന്മാരാണോ? നമ്മൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ, കുഴപ്പമില്ല. കാണാത്തോർ മഹാഭാഗ്യവാന്മാർ. അപ്പൊ അവർക്ക് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്ത്? ഇതൊക്കെയാണ്. You know how many people write exam? 5 lakhs. ആ 5 lakhsൽ 1 lakh students are from Delhi alone. Rest of the whole India 4 lakhs people. Fine. Now in this 5 lakhs people who write exam, 4,80,000 people are failing. 20,000 പേരാണ് പാസ്സാവുന്നത്. 4,80,000 പേര് തോറ്റു പോകും. 20,000 പേരാ പാസ്സാവുന്നത്. ഈ 20,000 പേര് വിൽ ഹാവ് ടു റൈറ്റ് എ മെയിൻ. ഇൻ ദാറ്റ് 18,000 പീപ്പിൾ ഫെയിൽ. സോ 2,000 പേരാണ് മെയിൻ പാസ്സാവുന്നത്. ആ മെയിൻ എക്സാമിനേഷനിൽ ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോൾ 600, 700, 800 പീപ്പിൾ വിൽ ഗെറ്റ്. വേക്കൻസി എത്ര ഉണ്ടെന്ന് അറിയുമ്പോൾ മോർ ദാൻ 6,000. എന്തേ എല്ലാവരെയും അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാത്ത? കണ്ട അണ്ടനെയും അടവോടനെയും ആ ഡിഗ്രി കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഫൈൻ. അതിൽ ഒരു 70 people will become IAS, 70 people become IFS, maybe another 100 people will become IPS. It can vary, less than 100 or average 100. Then Indian Revenue Service another 200. Last ഒരു 53 സർവീസ്, ഇന്ത്യൻ റോ സർവീസ് അടക്കം, ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റൽ സർവീസ്, ഇന്ത്യൻ എക്സൈസ് ആൻഡ് കസ്റ്റം സർവീസ്, ഇതൊക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഇത് കൂടാതെയാണ് ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസ്, ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് സർവീസ്, ഇത്തരം കുറേ ഓപ്ഷൻസ്. This is the situation. Any by chance you fail in your interview, again start from scratch. Preliminary, main and then reach them. ചിലപ്പോൾ മെയിനിൽ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയവർ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ പ്രിലിംസിന് തോറ്റവരുണ്ട്. And what is the syllabus? പ്രിലിംസ് പാസ്സാവാൻ 10th class. 10th class is the base. You know why? Because once you have taken 10th class, you have gone to biology for medical. So 5 years, what are you studying? Biology, chemistry. Physics you left, maths you left, English you left, Hindi you left, geography, history, everything you left. 5 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് MBBS അതിനു ശേഷം 1 year you prepare. What is that you are preparing? 10th class syllabus. By the time you forgot everything. When you are taking BTech, it is 4 years. After 4 years you are trying, you forgot everything. And assume that you have gone for BA English, your maths is lost in. Because why did you go for BA? Because you are not good in maths. And then after that somebody will start going for. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോച്ചിങ് സെന്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയില്ല. അടുത്ത കാലത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബാങ്ക് കോച്ചിങ് കഴിഞ്ഞാൽ IAS കോച്ചിങ് ആണ്. ഏറ്റവും നല്ല കാശ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പണിയാണ്. ഞാനും തുടങ്ങിയ അബദ്ധവശാൽ കണ്ണൂർ, എൻ്റെ പേരിലല്ല, ഗവൺമെന്റിന്റെ പേരിൽ, കളക്ടറുടെ പേരിൽ. There is Jawahar Library in Kannur.
I went and met the collector and we had a discussion, and then we decided we will start a IAS coaching center because there is good hall available, library is available, he can buy as many books as he want, and he is the collector, he himself is the IAS man, he can guide people. ഉടനെ തന്നെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ അസോസിയേഷൻസ് വരും, അവരുടെയൊക്കെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് വന്നു, ഓരോ പാർട്ടിക്കാരുടെയും ഓരോ മെമ്പേഴ്സ് അതിനകത്ത് മെമ്പറായി, അവരുടെ ഭാര്യമാരും മക്കളും എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ റിട്ടയർ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ടീച്ചർമാരെയും ഹിസ്റ്ററിയും സിവോളജിയും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കാനാക്കി തീർന്നു കഥ. അവരും മേടിക്കേണ്ടത് 19,000 രൂപ ഫീസ്, 100 പിള്ളേർ 50,000 രൂപ ഫീസ്. വണ്ടർഫുൾ, നോ? ലോട്ട് ഓഫ് മണി, ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് മണി, ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്ത് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ IAS കോച്ചിങ് സെന്റർ ഐ വെന്റ് ദ ഫസ്റ്റ് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ എന്റേതായിരുന്നു ഒരു ദിവസത്തെ ക്ലാസ്. യു നീഡ് ലോട്ട് ഓഫ് ലുക്ക് അറ്റ് സംബഡി ആൻഡ് സീ വെദർ ദേ ഹാവ് ദ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് ദാറ്റ്. സോ കരിയർ ഗൈഡൻസ് എല്ലാവർക്കും IAS ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറേ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഇപ്പൊ ശ്രീലക്ഷ്മി നല്ലപോലെ ട്രൈ ചെയ്താൽ ഷീ ക്യാൻ ബിക്കം സിവിൽ സർവീസ്. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഇംഗ്ലീഷ്, നൈസ് റൈറ്റിംഗ്, വൊക്കാബുലറി ഈസ് ഗുഡ്, ലേണിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ദർ. വാട്ട് ഡു വി ടീച്ച്? ന്യൂസ് പേപ്പർ റീഡിംഗ് ആണ് പഠിപ്പിക്കുക. ഹൗ ടു റീഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ. എത്ര പേർക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പർ റീഡിംഗ് അറിയാം? ദർ ഈസ് നോ കോഴ്സ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ടു ടീച്ച് ന്യൂസ് പേപ്പർ റീഡിംഗ്. ഡു യു ഹാവ്? വാട്ട് ഡു ഐ ടീച്ച് മൈ ചിൽഡ്രൻ? Whoever comes to me, the first necessarily what they should read is a newspaper. ആ ന്യൂസ്പേപ്പർ വായിച്ച അർത്ഥം മനസ്സിലാവോ? Let somebody read the newspaper heading and understand, or maybe you can interpret that and then say this is what is happening in the world. ചോദിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? They don't know. And you should also know geography. Because the news is reported from some place, you must know where is it reported from. മനസ്സിലാവും? ജനറൽ നോളജ് ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് യു ഗെറ്റ് ഫ്രം എവരിവർ. ഇന്നലെ എൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിലിട്ട് എന്താണ്, യെസ്റ്റർഡേ നൈറ്റ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഐ ഹാഡ് മൊറാക്ക ടീ. ഉടനെ മൊറാക്ക ടീ, വെറുതെ ഇതാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. ഉടനെ വരും മൊറാക്ക, എവിടെയാണ് മൊറാക്ക, മൊറാക്ക ടീ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക, അതിൻ്റെ വിക്കിപീഡിയയിൽ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ പിക്ചർ ഇട്ടു. ആൻഡ് യു പീപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ട് റിസർച്ചിങ് ആൻഡ് ലേണിംഗ്. ദാറ്റ്സ് ഹൗ ദ നോളജ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ്. കണ്ടതും കാണുന്നതും ഒക്കെ നോളജാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട്, നോളജ് ക്യാൻ നെവർ ബി സ്റ്റോപ്ഡ്. എവിടുന്നാണെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. എവിടുന്നാണോ നോളജ് കിട്ടുന്നത് അതൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. And all the discussions I keep, copy it and put it in my email. I save it. All the paper reports are with me now, and I keep reading it, and I will see how the improvement for somebody. And there is one girl who only posts. The instruction given to her is she has to post not typed one but handwritten posting. Another Sana, because Sana came to me when she was doing botany, BSc botany ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവളുടെ അച്ഛൻ ബഹറിലാണ്. Sana college one day I went for taking a class. Sana said, sir, most probably I will be out of this college. What happened? My handwriting is very bad. I am in botany, so record എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല. Teachers പറഞ്ഞത് എനിക്കിത് പറ്റിയ പണിയല്ല, നീ പോയിക്കോ. That's your problem. Handwriting, come to me. 3 days I will change your handwriting. You can see the first handwriting and last handwriting. She posted many times. പുതിയ മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് സനയുടെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് കാണുമ്പോൾ ചോദിക്കും, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ്. ഇറ്റ്സ് ഓൺലി എഫേർട്ട്. സോ ബോട്ടണി പഠിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് പഠിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബയോളജി മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. യു ഷുഡ് ഓൾസോ ഹാവ് എ ഗുഡ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ്. മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിക്കാം നിങ്ങൾക്ക്, പക്ഷെ മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിച്ചാൽ കോമ്പറ്റീഷനൊക്കെ പോയി പാസ്സാവണമെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഹാവ് സ്പീഡി മാത്തമാറ്റിക്സ്. വെറും മാത്തമാറ്റിക്സ് അല്ല, യു ഷുഡ് ഹാവ് സ്പീഡ്. അതെങ്ങനെ പഠിക്കണം? ദർ ഇസ് എ ടെക്നിക്. അതുകൊണ്ട് കരിയർ ഗൈഡൻസ് ഇസ് നോട്ട് മേക്കിംഗ് സെയിങ് ദീസ് ആർ ഓൾ ദ ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ. ദാറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് എനിവർ. ഗോ ആൻഡ് സൂം ആൻഡ് ദെൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് MSc കോളേജ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ജോലി കിട്ടും. യു വിൽ ഗെറ്റ് ലിസ്റ്റ്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഏതൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്? ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ്. So what do I say people? Go to some programs which is the best college in the world. എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല കോളേജിലാണ് പോകുന്നത്. Right? So what is the aim? You must go to the best college in the world, best university in the world. വേണ്ട, ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വേണ്ട, ആദ്യത്തെ ഒരു 50 എണ്ണത്തിലെങ്കിലും എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കണം. That is not in India. But you get admission, yeah, but you study in India, no problem. At least test yourself whether I am qualified to go to such universities. No, after getting admission card, you frame it and keep it in your house, and that's a great credit. ഒരു ജോബ് അല്ല കിട്ടേണ്ടത്. വിച്ച് ജോബ് ഐ ഷുഡ് ഗെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ ഷുഡ് ഗെറ്റ് എനി ജോബ്. ആ ധൈര്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണ്ടേ? വേണോ? അതാണ് വാട്ട് ഈസ് കരിയർ ഗൈഡൻസ്. വാട്ട് ഈസ് കരിയർ? നോട്ട് എ ജോബ്. ആഫ്റ്റർ എ ജോബ് വാട്ട് ആർ സബ്സിക്വന്റ് ജോബ്സ് വിച്ച് യു ഗെറ്റ് ഈസ് കരിയർ ഗൈഡൻസ്. ഇപ്പം ഞാൻ കേരളത്തിലെ ഒരു കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ അക്കാഡമിക് സ്റ്റാഫുകളുടെ ഡയറക്ടറാണ്. ഒരു മന്ത്രിസഭ പോയി അടുത്ത മന്ത്രിസഭ വരുമ്പോൾ നമ്മളെ പുറത്താക്കും. പുറത്താക്കിയ സമയത്ത് there are a lot of people who said why can't you file a case? I said നമുക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല, ഇതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ജോലി കിട്ടും. അപ്പോൾ കേരളം എന്ന് പോയപ്പോൾ നേരെ ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറിയേറ്റ് പോയി. സോ ഇറ്റ്സ് നൈസ് ദാറ്റ് ഐ വാസ് ത്രോൺ ഔട്ട്. ബട്ട് വൺസ് യു ഗെറ്റ്
See, once you miss a bus, and the basic philosophy of life is that once you miss a bus, you get a lot of buses. Once you get into a bus, you miss a lot of buses. Once you miss a bus, you get a lot of buses. Once you get into a bus, you miss a lot of buses. തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഉണ്ടല്ലേ? മാരേജ് കഴിഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ? So life has a lot of choice. ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് ആ പണി തന്നെ ചെയ്യും. It's good. Get some new job, jump from one job to another job. That's option in life. So what is career is a sequence of jobs which you take in your life is called a career. അതിൽ എന്തിൽ തുടങ്ങണം? You have a basic qualification. ഇപ്പോൾ BSc സുവോളജി പഠിച്ച് എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട്. അവർ സുവോളജിന്റെ കാര്യമാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ? വീട്ടിൽ മീൻ മുറിക്കുമ്പോൾ നല്ല സ്ലൈസ് ആയിട്ട് മുറിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. അത്രയും സുവോളജി പഠിച്ചു. ബോട്ടണി പഠിച്ചാലോ വെണ്ടക്ക നന്നായിട്ട് മുറിക്കാം. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. See, your knowledge is never used sometime. So sometimes people say that if you study this, you get a job. I did PhD in fluid mechanics, but I never used fluid mechanics in my life. നമ്മളത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ലോജിക് ഉണ്ട്, ഒരു മെത്തേഡ് ഓഫ് ലേണിംഗ്, മെത്തേഡ് ഓഫ് അനലൈസിങ് പ്രോബ്ലംസ്. അതാണ് വിദ്യാഭ്യാസം. നമ്മൾ സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ പഠിക്കുന്നത് ഒരു റൂട്ടിലാന്ന് വിചാരിക്കാം. ആ റൂട്ടിൽ മാത്രം സൈക്കിൾ ഓടിക്കാനാണ് പഠിക്കണേ. ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ റൂട്ടിൽ ഓടിച്ചാലല്ലേ സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ പഠിക്കും. എന്തിനാ സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ പഠിക്കുന്നത്? ഏത് റോഡിലും സൈക്കിൾ ഓടിക്കാനാണ്, അല്ല ആ റൂട്ടിൽ മാത്രം ഓടിക്കാനാണോ? അല്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയം പഠിക്കണം. That can be mathematics, that can be physics, that can be any subject which you want in your life. Learn that subject. Why are you learning it? To learn the technique of learning. But what is that we are not learning is the technique of learning. എന്തിനാണ് ഈ ന്യൂസ് പേപ്പർ റീഡിങ്ങും ഇംഗ്ലീഷ് കോംപ്രഹെൻഷനും പാരഫ്രൈസിങ്ങും കളക്ടേഴ്സിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? Because tomorrow, if you become secretary for minister, your first job is morning read all the newspaper, make a gist and then give it to him. Prime Minister goes to Canada for a program. So what he does? All the secretaries will have to make a story of Canada and then give a brief. ഒരു വലിയൊരു ബുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, ഇതാണ് കാനഡയെ കുറിച്ചത്. നോ, പണ്ട് ഏതൊക്കെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർമാർ പോയിട്ടുണ്ട്, അവരെന്താണ് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞത്, അവരെവിടേക്കാണ് വിസിറ്റ് ചെയ്തത്, അവിടെ മണ്ടേലയുടെ കോസ്റ്റ്യൂം ഇങ്ങനെയാണ്, ഈ ഡ്രസ് ഇട്ട് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മിനിങ്ങാം. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് കുറേ സെക്രട്ടറിമാരുടെ പണി ഇതാണ്. അത് ആരാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നത് അയാൾക്ക് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. Then you get more promotion. Your CR will become good. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യം. So the more knowledge you can acquire and then how brief you can make about it is what is English comprehension. അത് 7ാം ക്ലാസ്സിലും പഠിക്കേണ്ട ഇംഗ്ലീഷ് കോംപ്രഹെൻഷൻ. പക്ഷെ ഇതിനാണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. And when you read a big file, you will have to make a small note and say this because of this reason you can approve it. അത് ആ ഫയൽ ഫുൾ അല്ലല്ലോ എഴുതുക. One note which you have to make. After reading the whole thing, you have to make one note. That's your ability, comprehension. This is what ability you should have to become successful in life. ഏത് ജോലിയാണ്? And what gives you good job? Whichever institution you study, be the best. Whatever subject you learn, be the best. There is no best subject in the world. 10ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് എ ബഫേ ഡിന്നർ. കുറേ സബ്ജക്റ്റുകൾ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് നോക്കാൻ വേണ്ടി തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. യു ഹാവ് ടു ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട്, ഓ ദിസ് ഈസ് മൈ ടേസ്റ്റ്, ഐ വാണ്ട് ടു ഡു ദിസ്. ആ ടേസ്റ്റ് അറിയാത്തപ്പോഴാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്. ഇപ്പൊ ഏതൊക്കെ ഒരാൾ വന്ന് ചോദിക്കുന്നു, സാർ ഞാൻ എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഞാൻ എന്താ പറയാം? How do I suggest which food you have to eat? So there is no subject which I can suggest. This is the best subject in the world. ഇത് പഠിക്കണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. And how if you choose that. ഇപ്പൊ ചിലർ പറയും, സാർ എനിക്ക് MBBS ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് MBBSന് 10 സീറ്റ് കിട്ടിയ പോലെ പറയണേ. എനിക്ക് IAS ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ല, എന്തേ ഇപ്പൊ IAS കിട്ടിയിട്ടാണോ പറയുന്നത്? See, first get into that and then say I don't like it. ആണോ അല്ലയോ? ഇത് റമദാന്റെ കാലല്ലേ? ഭക്ഷണം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണോ കഴിക്കാണ്ടിരിക്കണേ? ഉണ്ടായിട്ട് കഴിക്കാണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് എന്താവുക? ആണോ അല്ലയോ? ഉണ്ടായിട്ട് കഴിക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? വ്രതം. ഉണ്ടായിട്ട് കഴിക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലെടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയാം. പട്ടിണി കിടക്കുന്നവരൊക്കെ ഒരിക്കലെടുത്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വേഗം പാർസലായിട്ട് പോകും. നോ, എന്ത് വേണം? ഉണ്ടായിട്ട് വേണ്ടാത്തവർക്കേ പുണ്യം കിട്ടാറുള്ളൂ പറയാം. ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല, വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂരി സാർ പറഞ്ഞത്. ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും രണ്ടുപേരെ മാത്രം വിഭജിച്ച് പഠിക്കുന്നവരാണ് മാർക്സിസ്റ്റുകാർ. അതാണ് ലെനിനിസവും അല്ലേ, മാർക്സിസവും ഒക്കെ. ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. പക്ഷേ ഭാരതത്തിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, ഉണ്ടായിട്ട് വേണ്ടാത്തവർ. അവരാണ് പ്രഗത്ഭന്മാരായിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ട് വേണ്ടാത്തവരാണ് ആര്? ശങ്കരൻ അല്ലേ, വീട് ഉപേക്ഷിച്ച് പോയത്. അതുപോലെ പിന്നെ
വിവേകാനന്ദൻ വീട് വിട്ടുപോയവരാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ നന്നാവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് പറഞ്ഞതാണ്. എന്താ അറിയോ? ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ. ഓക്കെ, കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് എന്താ പറഞ്ഞാല് 10ാം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് അടിച്ച് പുറത്താക്കാം. എന്നിട്ട് 2 കൊല്ലം തെണ്ടി നടന്നിട്ട് അമ്മേ എന്നെ 11ാം ക്ലാസ്സിൽ ചേർക്കുമോ, അച്ഛ എന്നെ 11ാം ക്ലാസ്സിൽ കയറുമോ ചോദിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം. ഇതിപ്പോ എന്താ ചെയ്യണേ? 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ കാലികളെയൊക്കെ കൂട്ടി കൊണ്ടുപോകണം. അതുപോലെ കൂട്ടി അങ്ങോട്ട് ഇട്ടു. എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് 12ാം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ പിടിച്ച് പുറത്താക്കി. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? നേരെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പോകും. അപ്പൊ നമ്മളവിടെ ഇവർക്ക് മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പോകും. എന്നിട്ട് ചോദിക്കും, മോനെ ഇങ്ങോട്ട് വാ, മോൻ എന്തിനാ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാൻ വന്നത്? നമ്മൾ വലിയ കാര്യമായിട്ടാ ചോദിക്കുക. അമ്മ പറഞ്ഞിട്ട് തീർന്നു കഥ. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന കോളേജിൽ എന്തെത്തു നിങ്ങള്? അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് പോയ സമയത്ത് ടീച്ചേഴ്സിനും സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ ക്ലാസ് എടുത്തു. കണ്ടാൽ ഇതുവരെ അത്തരം കോളേജുകൾ കാണാതിരിക്കട്ടെ ഭഗവാനെ, ഇനി പോകേണ്ട ഗതി വരാട്ടെ എന്നൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അവിടെ പോയത്. 2 ആഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ സൂര്യ TV-യിൽ 100% പ്ലേസ്മെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് അവാർഡ് ഗോസ് ടു ഡാഷ് 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 കോളേജ്. തൃശ്ശൂരിന് അടുത്തുള്ള ഒരു കോളേജാണ്. എന്റെ ഭഗവാനെ, ഈ കോളേജിന് 100% പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു അവാർഡ് സൂര്യ TV കൊടുക്കാൻ പറ്റും? ഉടനെ ഞാൻ ആ പ്രിൻസിപ്പൾ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു, സാറേ നിങ്ങളെ കോളേജ് അവാർഡ് കിട്ടി 100% പ്ലേസ്മെന്റ്? യെസ്, വേറെ ഒരു കോളേജിനും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഈ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ, ഈ സ്റ്റേറ്റിലേ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് വലിയ അതിശയമാണല്ലോ. അതെവിടെയാണ് കിട്ടിയത്? സാറേ 4 ആളെ പാസ്സാക്കി 4 ആൾക്ക് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കിട്ടി. എന്നാലും 4 ആൾക്ക് കൊടുക്കണ്ടേ? അതെവിടെയാണ് കൊടുത്തത്? അത് നമ്മുടെ കോളേജ് ഏത് മാനേജ്മെന്റ് ആണോ അവർക്ക് 4 കമ്പനികളുണ്ട്. ആ 4 കമ്പനിയിൽ ഒരാ കമ്പനി ഉണ്ട്. ഇതാരാ അവാർഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന അറിയോ? അതേ കമ്പനിക്കാര്. 25,000 രൂപ കൊടുത്താൽ അരമണിക്കൂർ സൂര്യ TV-യിൽ കിട്ടും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇത് കണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാവരും പോയിട്ട് ആ കോളേജിൽ മാനേജ്മെന്റിന് ചേർക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആ കോളേജിൽ പോയിട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗിന് ചേർക്കും. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പുറത്തു വരും? കംപ്ലീറ്റഡ് മൈ ബിടെക്. കംപ്ലീറ്റഡ്? യെസ്, കംപ്ലീറ്റഡ്. എത്ര പേപ്പർ തോറ്റു മോനെ? 10-20 പേപ്പർ തോറ്റു. കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ്, കാരണം 4 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ മാത്രം സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റഡ് എന്നൊരു വാക്കുണ്ട്. ബാക്കി എല്ലാവരും കംപ്ലീറ്റ് ആയിരുന്നു. കുറച്ച് പേര് അങ്ങനെ ഒരു വാക്കില്ല ശരിക്കും ഇംഗ്ലീഷിൽ, അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല. കംപ്ലീറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സക്സസ് ആണ്. ഈ തോറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറെ ആളുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പുതിയൊരു വാക്കുണ്ടാക്കിയത്, സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റഡ്. സോ അതുകൊണ്ട് കരിയർ ഈസ്, ബിടെക് എടുത്താൽ നല്ല ജോലി കിട്ടും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? എവിടെ പഠിക്കുന്നു എന്ന് ആദ്യം ചോദിക്കും. എങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയും. നിങ്ങൾ ബിടെക് എടുത്തിട്ട് എംടെക്കിന് പോവാം. കുറേ കുട്ടികൾ എംടെക്കിന് പോകും. എംടെക് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോളേജ് ലെക്ചർ പോസ്റ്റിന് വന്നാൽ എത്ര ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ അറിയുമ്പോൾ? 6,000 രൂപ മാസം. ബിടെക്കും എംടെക്കും കഴിഞ്ഞ ആൾക്ക് ടീച്ചറായിട്ട് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ പല കോളേജുകളിലും 6,000 രൂപയാണ്. പക്ഷേ ബിടെക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗേറ്റ് ക്വാളിഫൈഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കൂ, അയാളുടെ ശമ്പളം 30,000 രൂപയാണ്. കാരണം ഗേറ്റ് ഇല്ലാതെ എംടെക് എടുക്കുന്ന കുറേ കുട്ടികളുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഗേറ്റ് ഈസ് എ നാഷണൽ ടെസ്റ്റ്. മനസ്സിലാകുന്നു? ഇപ്പൊ മാസ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചു, ബട്ട് യു ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് സെറ്റ്, യു ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് നെറ്റ്. അപ്പൊ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എക്സാംസിൽ യു ഹാവ് ടു ഡു എ സെൽഫ് ടെസ്റ്റ്. അത് അത്യാവശ്യമാണ്. ആൻഡ് വൺസ് യു ഡു ഇറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ജോബ്. ഇപ്പൊ ഒപ്റ്റോമെട്രി BSc പഠിച്ച ജോലി കിട്ടുമോ? കിട്ടും. എത്ര പേർക്ക് കിട്ടും? 100 പേര് പഠിക്കുന്ന കോളേജിൽ 1-2 പേർക്ക് കിട്ടും. കാരണം 98 പേർക്കും 100 പേർക്കും ജോലി കൊടുക്കാവുന്ന 4 കോളേജുകളുണ്ട്. 400 പേര്. ഇപ്പം പിന്നെ മലപ്പുറത്ത് 400 പേര് ഒപ്റ്റോമെട്രി പാസ്സാവുന്ന ഒരു കൊല്ലം. 400 പേർക്ക് കണ്ണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ അസിസ്റ്റന്റ് പണി കൊടുക്കാനുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഉണ്ട് അവിടെ. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ജോബ് ഓൺലി വെൻ യു ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് പ്ലേസ്. ആ പോകുന്നിടത്തും ഉണ്ടാവില്ല ഇതേപോലെ, ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു കോഴ്സ് തുടങ്ങുമ്പോൾ കുറേ പേര് പാരലൽ കോഴ്സുകൾ തുടങ്ങും. പക്ഷേ ആ ഗ്രാജുവേഷൻ മതി. യു ഹാവ് ഗുഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ, യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് സം ജോബ്, സം ഡിഫറെന്റ് ജോബ്സ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ്. ഇനി വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ഹാവ് സം സജഷൻസ് ടു മേക്ക്, പ്രോബ്ലി ഐ ക്യാൻ ആൻസർ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. Yeah. Good evening. Actually, I'm in grade 10 right now. Yeah. And I want to pursue BS Economics. It is Economics with Science. Yeah. BS or BSc? Yes. BSc Economics. Certain universities have BS and certain have BSc. So Where is BS Economics? it's in one of the IITs. Where? All the IITs have got economics. Not correct for that. Most of the IITs have got a BS Economics. And where is BSc?
Symbiosis has got another 1 or 2 colleges. Calcutta also has. BSc Economics, you are doing 10th now. For 11th and 12th, you should take Maths, Economics, Commerce. Mathematics and Economics. Science is not the whole science, only mathematics. Mathematics is enough. My son is a BSc Economics. He studied BSc Economics. His +1, +2 was Maths, Economics, Commerce. Why do you want to do BSc Economics? Why do you want? Why do you want to do BSc Economics? എന്തുകൊണ്ട് BSc Economics ചെയ്യണം? Why do you want to do BSc Economics? Because I like the subject. Only BSc? Only BSc, sir? If you like a subject, you will stop at BSc or what? No, sir. After that, I want to do MBA. After that, you want to do MBA. That means you don't like economics. Yeah, because after BSc, if you say that I want to do MA Economics or MSc Economics, that shows you love economics. After that, your choice is MBA. That means your subject interest is not economics. Because MBA, there is only one paper economics. More papers on commerce, management. Okay. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? ഇതെനിക്ക് ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷെ സാലഡാണ് ഇഷ്ടം. ആ സാലഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചിക്കൻ ബിരിയാണി കഴിക്കുന്നത്. You understood? So if you love economics, what you should do? Do BSc Economics or BA Economics, whatever is that. Then go to Masters in Economics. Then go to, if I would have been very happy if she says I want to go to London School of Economics and do a PhD in Economics. Okay? Okay, I am ready for that. Okay. Or go to different institutes. Like India, the best institute to learn economics. India, where is the best place to learn economics? Delhi University has got economics. And most of the IITs has got a masters, not a BS. They has got an MS Economics. And there are Indira Gandhi University, which gives Indira Gandhi Center for Economics is there. Center for Development Studies are all economics. Center for Development Studies are economics. So there is a Center for Development in Calcutta. There is another Center for Development in Hyderabad. Everywhere they teach economics. And then you can divert a little bit. You can get into politics. Yeah, because economics decides politics. So, sir, in the 11th and 12th, sciences, physics, chemistry is not necessary. If your interest is economics, maths, economics, I don't think a place you will have chemistry, physics, economics teaching. It is there? I don't know. Eh? Science group plus economics. Yeah, that's an addition economics given. Yeah, that's an option given. But if you really love economics, what you should learn is maths, commerce is must. So, sir, where is your son studying? Where? My son did his BSc Economics. Then he did his Masters in Development Studies in Tata School of Social Sciences. That is India's best social science institute. That's done by, run by Tata and then given to government. And then he worked for a few years in Andhra Pradesh on agricultural patterns in Andhra Pradesh because he loved to move around, take pictures, document and all that. So he has passion for, he said, I lived in Andhra Pradesh for 20 years, but I have not seen Andhra Pradesh. So I wanted to go and see Andhra Pradesh. So 1 year he studied that. He was not sure what PhD he has to do. Then he did a economics of, near to this place we have got a Gulf country in which after the war, the king was hanged and killed. Which is that king? Bahrain. Bahrain. Is it? Iraq. Okay. So economics interest. So my son has got interest in economics of Iraq. Because once it was a rich country, before that it was in Purana or in the traditional heritage of the whole world. When you study, Iraq has got a place of heritage. Which is that place? Sapato. So that has got a tradition. So during that time it was famous. Then it has come down. Then it has become rich. That's why problems are coming, because they are rich. So you want to study the economics of Iraq.
So he's a specialist on economics of Iraq. Then he found his interest is politics. So he went to King's College, London to do a master's, again one more master's, in international political economy. International political economy. So he changed from economics to politics. Okay, basically he's a Keralite, he loves Kerala, he wants to live in Kerala, he wants to study Kerala. Therefore he started the best politics in Kerala. Now he is doing PhD on Kerala politics. But he is doing in Ireland, Dublin. The money comes from Ireland to study Kerala politics. So 3 months in a year he will come to Kerala, meet all the leaders and paper people, and he makes his research. Right? So there are a lot of options. Why I am saying this, don't think that the option is only MBA, Maha Boran Alkari. MA and BA combined. MBA is a good course. MA and BA. What do you think? MBA. Eh? I economics, MBA. I teach economics to MBA. Micro, macro economics. Class. Economics. Economics, the whole world, economics is very, very important because that governs politics and that governs religion. So you'll have to branch out from one subject to another subject. You may not end there. You may start. Anaka. Good. Good question. One more question. Nothing. Okay, right. Yeah. Anything more? Finished? Everybody want to know only economics, nothing else. See, every doctor is a scientist. Ende oru marumagan oncologist aanu. Avan cheyyunna oro case avan research aakki eduthu paper publish cheythu. He is not designated as a scientist aayittu designation koduthittilla ullu. Ella sthalatthum ഏത് PhD ചെയ്യുന്ന ഒരാളും ഏത് ആ ഫീൽഡിൽ കണ്ടിന്യൂസ് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരാളും ആരാണ്? സയന്റിസ്റ്റ് ആണ്. പക്ഷേ DRDO ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സ്പേസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡെസിഗ്നേഷൻ ഒരു ID കാർഡും കിട്ടും, സയന്റിസ്റ്റ് ആണ്. അത്രയുള്ള വ്യത്യാസം. നമ്മളും സയന്റിസ്റ്റ് ആണെന്ന് മാത്രമല്ല എഴുതുക, സയന്റിസ്റ്റ് ബാർ എഞ്ചിനീയർ എന്ന് എഴുതുക. സോ ഐ എം ഓൾസോ എൻ എഞ്ചിനീയർ. പക്ഷെ പറയുമ്പോൾ എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വില കുറവല്ല ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയർ ബാർ സയന്റിസ്റ്റ് എന്നാണ്. എൻ്റെ ID കാർഡ് ആരെങ്കിലും നോക്കി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, സയന്റിസ്റ്റ് ബാർ എഞ്ചിനീയർ. മനസ്സിലായോ? സയന്റിസ്റ്റ് ഈസ് വൺ ഹു ഡസ് റിസർച്ച്. ആ റിസർച്ച് പ്രോഡക്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ മാറ്റുന്നവരാണ് എഞ്ചിനീയർമാർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഐ ബിക്കം എൻ എഞ്ചിനീയർ. അപ്പോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സ്പേസിലായാലും DRDOയിലായാലും ഇപ്പോൾ എക്കണോമിക് സയന്റിസ്റ്റ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും പാർലമെന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, അയാളുടെ ജോബ് എന്താണ്? ഈസ് എ സയന്റിസ്റ്റ്, സോഷ്യൽ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് അയാൾ. ഇപ്പോൾ NGO നടത്തുന്നു, അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ സയന്റിസ്റ്റുകളാണ്, സോഷ്യൽ സയന്റിസ്റ്റുകളാണ്. എല്ലാ പൊളിറ്റീഷ്യൻസും പൊളിറ്റിക്കൽ സയന്റിസ്റ്റുകളാണ്. അവർക്ക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല, ബിക്കോസ് ദേ ഡു ലോട്ട് ഓഫ് റിസർച്ച് ഓൺ വാട്ട് വിൽ കം ടുമോറോ. ഇത് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരാണല്ലോ സയന്റിസ്റ്റ്. എൻവിറോൺമെന്റ് സയന്റിസ്റ്റ് ആരാ? നാളെ മഴ പെയ്യോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരാണ്. അസ്ട്രോണമിയിൽ സയന്റിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ളവരുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറേ പേരുണ്ട്. നമ്മൾ അറിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ എന്നെ പോലെ ഇങ്ങനെ തണ്ടി നടക്കുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. കുറേ സയന്റിസ്റ്റുകൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സ്പേസിൽ എത്ര സയന്റിസ്റ്റ് എന്ന് അറിയും? നമുക്ക് 40,000 സയന്റിസ്റ്റുകളുണ്ട്. പക്ഷെ പെറുക്കി നോക്കിയാൽ കാണൂല, അതാണ് കാരണം. അവർ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ വിട്ടു പോയിരിക്കും, പിന്നെ അതിനകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കും. എൻ്റെ വൈഫ് ഒരു സയന്റിസ്റ്റാണ്. ഗോട്ട് ഇറ്റ്. വളരെ വിരളമായിട്ടേ സമയം കിട്ടുള്ളൂ, കാരണം എല്ലാ ദിവസവും മീറ്റിങ്ങും ഇത് തന്നെയായിരിക്കും പണി. സോ അവർ ജോബ് ഈസ് ടു ക്രിയേറ്റ് ജോബ് ഫോർ സംബഡി എൽസ്, ഗൈഡ് സംബഡി എൽസ്, ക്രിയേറ്റ് സംതിങ് വിച്ച് വിൽ ബി അപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ സംബഡി എൽസ്. ഇങ്ങനെ കുറേ പേരെ കാണാം, റൈറ്റ്? ഇതെന്റെ കുട്ടികൾക്കൊന്നും ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ
യാ ഓക്കെ, വണ്ടർഫുൾ. അങ്ങനെ ആവട്ടെ സ്ഥിരം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ബുദ്ധി വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കൊന്നും കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടില്ല. അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചിന്തിക്കും അല്ലേ മോനെ? അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചിന്തിക്കോ ഇല്ലയോ? സിനിമ കാണാറുണ്ടോ? സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോകാറുണ്ടോ? ഇതൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, സിനിമയിൽ എന്താ ചെയ്യണേ, എന്താ പറയണതൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല തോന്നാറുണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, സിനിമ 2 മണിക്കൂർ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ കുഴപ്പമില്ല. ക്ലാസ് 1 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കോൺസെൻട്രേഷൻ പോകും. ശരിയാണോ അല്ലയോ? വെരി ഗുഡ്. അതെന്തുകൊണ്ടാ അറിയോ? ഈ ടീച്ചർമാരൊന്നും കാണാൻ വന്നില്ല. ഐശ്വര്യ റോയ് വന്നിട്ട് ബയോളജി പഠിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഷാരൂഖ് ഖാൻ വന്ന് മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിപ്പിക്കും. അമിതാഭ് ബച്ചൻ ഹിന്ദി പഠിപ്പിക്കും. റൈറ്റ്? മമ്മൂട്ടി വന്നിട്ട് എന്താ പഠിപ്പിക്കണ്ടേ? ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കണം അല്ലേ? മോഹൻലാലോ ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്നു. യു വിൽ റിയലി ലവ് ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? എന്തോ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ബിക്കോസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടീച്ചേഴ്സ് ആർ ബോറിംഗ്. എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി പറയുന്ന ഒരു സംഭവം എന്താണെന്നറിയോ? എന്താ? നോബഡി ക്യാൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഇൻ എ ക്ലാസ് റൂം ഫോർ മോർ ദാൻ 40 minutes. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എത്ര മണിക്കൂറായി ഇരിക്കുന്നത്? 1.5 മണിക്കൂറായി. കോൺസെൻട്രേഷൻ വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടായോ? എന്താ ഇല്ലാത്ത? എന്നെ കാണാൻ ഭംഗിയുണ്ട്. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് തമാശ പറയണ്ടോ ഇല്ലയോ? ഇനി മാത്തമാറ്റിക്സ് മാഷ് വന്നിട്ട് ഇടയ്ക്ക് തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞാലോ? ഇല്ലേ, മാത്തമാറ്റിക്സ് ടീച്ചർമാർ തമാശ പറയും. മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിക്കുന്ന ആളൊന്നും തമാശ പറയണ്ട, ആണോ അല്ലയോ? ഇടയ്ക്കൊരു തമാശയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ദ ക്ലാസ് ബിക്കംസ് എന്റർടൈനിങ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ 6 മണിക്കൂർ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് മാത്തമാറ്റിക്സ്. എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താ അല്ലേ? ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്ത് അബുദാബി എന്നൊരു പയ്യൻ വന്നു. അവൻ 1 പ്രാവശ്യം 2 പ്രാവശ്യം +1 +2 എഴുതി മാത്സിൽ തോറ്റു. ക്യാമ്പിന് വരാൻ പറഞ്ഞു. ക്യാമ്പിന് വന്നു. അവൻ എന്തായാലും മാറ്റിയിട്ട് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പഠിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാണ്. ഞാൻ ഒന്നും വേണ്ട, ഒരു ദിവസം കൂടി പറഞ്ഞോടെ. ആദ്യത്തെ ദിവസം ചുമ്മാ നമ്മൾ കളിയൊക്കെ ആക്കി, കുറേ തമാശകളും കളിയൊക്കെ പരിപാടികളൊക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം ഒരു 10 മണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, നമുക്ക് വൈകുന്നേരം 10 മണിയാണ്, കാരണം നമ്മൾ 2 മണിയിലേക്ക് ഇരിക്കേണ്ടത്. ഒരു 10 മണി മുതൽ ഒരു 12 മണി വരെ മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നാളെ മുതൽ ഇതുപോലെ പഠിക്കണം സർ, പഠിച്ചോളാം സർ. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ 7 മണി മുതൽ 11 മണി വരെ ഒറ്റ ഇരിപ്പാണ്. ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നിർബന്ധിച്ച് കൊണ്ടുപോയാൽ അവൻ പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കും. ഓട്ടി വന്ന് രണ്ടാമത് ഇവിടെ ഇരിക്കും. അവന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കയറി. 4 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു സർ ഫുൾ കഴിഞ്ഞു മാത്സ്. ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യും, നമ്മുടെ ഒരു വൈറ്റ് ബോർഡിൽ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അവൻ സുഖമായിട്ട് 2 ചാപ്റ്റർ ഒന്നും നോക്കാതെ മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിപ്പിച്ചു. എനിക്ക് എന്താ മോനെ ഇഷ്ടം ജീവിതത്തിലാവാൻ? ഐ വാണ്ട് ടു ബിക്കം എ മാത്തമാറ്റിക്സ് പ്രൊഫസർ. മാത്തമാറ്റിക്സ് 12ാം ക്ലാസ് തോറ്റോ. എന്തുകൊണ്ട് അവനെ ഇൻട്രസ്റ്റോടുകൂടി ഇരുത്താൻ പറ്റി? കോൺസെൻട്രേഷൻ വിൽ കം ഓൺലി വെൻ യു ഹാവ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാവും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? സിനിമാ ഹാളിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഹീറോയിൻ ഡോർ തുറക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമല്ലോ കാണാൻ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താന്ന്. അടുത്ത സീൻ വരാൻ പോലും നമുക്ക് ക്ഷമയില്ല, റൈറ്റ്? എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ടീച്ചർമാർ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ അടുത്ത വാക്കെന്താ ടീച്ചർ പറയണേ, അങ്ങനെ വല്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ? സയൻസ് ഫിസിക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത പേജിൽ എന്താണെന്നൊരു ത്വര തോന്നാറുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഇത് തീരാറായോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാസ്റ്റ്. See why you don't have that interest? That is because you have not shown the way of learning. അതുകൊണ്ടാണ്. Any subject which you don't have interest can be made interesting. വളരെ എളുപ്പമാണ്. നമ്മൾ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് സിനിമയെ കൂടി പഠിച്ചിട്ടാണോ പോവാ? You know which cinema you are going. You know who is the director. ആരാണ് ആക്ടർ, എന്താണ് കഥ എന്ന് ഏകദേശം അറിയാം, എവിടെയാണ് പ്ലോട്ട്. ഇതൊക്കെ ഏകദേശം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് 4 പേരോട് പറയും ഞാൻ ഇന്ന സിനിമക്ക് പോകുന്നു, നീ വരുന്നുണ്ടോ? ചോദിക്കൊണ്ടിരിക്കോ ഇല്ലയോ? എന്നാൽ ഇന്ന് പറയും മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഇന്ന ചാപ്റ്റർ പഠിപ്പിക്കാൻ പോണേ, എന്ത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണെന്നറിയോ, നീ വരുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക്? ആരെങ്കിലും പിടിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞു ചെയ്തു നോക്ക്. ഹൗ ഡു യു ഡു ദാറ്റ്? റീഡ് ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ക്ലാസ് റൂംസ്. ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം ഞാൻ ഫുൾ പഠിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം എങ്ങനെ ഇരിക്കും? ക്ലാസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ ടീച്ചർ പറയും നോക്കട്ടെ ആർക്കാണ് വിവരറിയാം. ടീച്ചറും കുറച്ചൊരു 2 മണിക്കൂർ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത്, നിങ്ങളും 2 മണിക്കൂർ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ട് പോകും. അപ്പം എങ്ങനെ പഠിക്കും? യു നോ ദ വേ യു വിൽ ടീച്ച്. എസ്യൂം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കേൾക്കും? പറയും മാഷേ ശരിയാണോ എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പം പറയാം. ആ വിധത്തിൽ ഇരിക്കോ ഇല്ലയോ? ദാറ്റ്സ് എ ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ടു ലേൺ. വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഫസ്റ്റ് ലേൺ ആൻഡ് ദെൻ ഗോ ആൻഡ് സിറ്റ് ഇൻ ദ ക്ലാസ്. ഞാനത് ചെയ്യാറിരുന്നതാണ്. ഞാൻ പലപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളിൽ.
I used to learn everything and then go and sit in the class. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടീച്ചർ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് സന്തോഷമാണ്. എനിക്കറിയുന്ന സംഭവം ടീച്ചർക്ക് അറിയുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടീച്ചർ ക്ലാസ് വിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഞാൻ ബോർഡിൽ പോയിട്ട് 3 പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ ടീച്ചർ വിട്ടിട്ടുണ്ട്, ദിസ് ഈസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഞാൻ പഠിപ്പിക്കേണ്ട പിള്ളേരെ. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ടീച്ചർമാർ വിട്ട് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകളും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ടീച്ചർ ഞാനായിരുന്നു. Soon after the teacher leaves, I will go to board. Gist of what she told, what he told, and this is what is extra. എന്ത് രസമായിരിക്കും എന്നറിയാൻ പഠിക്കാൻ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ച വിഷയങ്ങൾ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് മനപ്പാടാണ്. മനസ്സിലായോ? കണ്ട സിനിമ മനപ്പാടാണോ അല്ലയോ? യെസ്. ഒരു സിനിമ കാണുമ്പോൾ 100 frames per second you are seeing. 60 മിനിറ്റിലെ 100 into 60 6000 frames കാണുന്നുണ്ട്. In 2 hours ഒരു മിനിറ്റിലാണ്. സോ 1 hour 3,60,000. In 2 hours 7 lakhs over, say 5 lakhs frames. കുറേ റെപ്പിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും. 5 lakhs frames you are seeing in a movie in 2 hours. അതിലൊരു ഫ്രെയിമാണ് ഒരു പോസ്റ്ററായിട്ട് വെക്കുന്നത്. വളരെ സ്പീഡിൽ പോകുന്ന ഒരു ബസ്സിൽ ഒരു ഗ്ലാൻസ് കണ്ടാൽ മതിയല്ലോ, ഫുള്ള് കാണണ്ട, സാരിൻ്റെ തുമ്പ് ഉടനെ പറയല്ലോ സീൻ ഇന്നതാണ് ഡയലോഗ്, അതിന് മുമ്പ് ഇന്നതായിരുന്നു, അതിനപ്പുറത്ത് ഇന്നതായിരുന്നു, ഒക്കെ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ? ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? അപ്പൊ ബുദ്ധിയുണ്ട്. എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എൻ്റെ ബുക്കാണോ എന്ന് ചോദിക്കും. ഞാൻ ഇതൊന്നും ഇതുവരെ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ. ഉണ്ടോ? ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ക്യാമ്പിന് ഞാൻ റൺസ് ക്യാമ്പ്, ആ ക്യാമ്പിന് വരുന്ന കുട്ടികളോട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ടെക്സ്റ്റ്, ഇപ്രാവശ്യം ഒരു കുട്ടി വന്നു എല്ലാത്തിനും A+ കിട്ടി സാർ, എക്കണോമിക്സിൽ മാത്രം കിട്ടിയില്ല. ഞാൻ എക്കണോമിക്സ് ബുക്ക് കൊടുത്തിട്ട് വന്നു. സാർ എക്കണോമിക്സ് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കേണ്ട അന്ന് ഫുൾ എക്കണോമിക്സ് 2 ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു. ഇനി ഞാൻ പഠിച്ചോളാം സാർ, ഇങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പഠിച്ച ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. അങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ ഇപ്പോഴുള്ള ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്കണോമിക്സ് ആണ്. A+ കിട്ടാത്ത ഒരു വിഷയമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇതിലായി എക്കണോമിക്സ്. ഞാൻ അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കണ്ട, ഹിസ്റ്ററി വരെ ഞാൻ ഹിസ്റ്ററി പറഞ്ഞുതരാം, ഒരു ചാപ്റ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ദെൻ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് യുവർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സബ്ജക്ട്. അവിടെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത്, അങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. ഇപ്പം എന്നെ പണ്ട് സയൻസ് പഠിപ്പിച്ച മാഷടക്കം ഒരു ഗസ്റ്റ് സ്പീക്കറായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പിൽ വരും. അനന്തൻ മാസ്റ്റർ ഒരു സയൻസ് മാഷാണ്, ഞങ്ങളുടെ സാധാരണ സയൻസ് മാഷ, നാട്ടിൻ പുറത്തുള്ള സാധാരണ മാഷ. അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ ഓപ്റ്റിക്സാണ് പഠിപ്പിച്ചത്. ഫിസിക്സിൽ ലെൻസ് വെച്ചിട്ട് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ത് രസമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുമല്ലോ. ലെൻസ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്റെ കൈ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടടാ, നമ്മൾ കണ്ണൂരാണ് ഭാഷ. സോ കണിയാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കരിഞ്ഞു വരും. റൈറ്റ്? അപ്പം കൈമാറ്റും. അതെന്ത് കൈമാറ്റണം? വെക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ. അങ്ങനെ ധൈര്യത്തോടുകൂടി വെച്ച് ഒരുത്തൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴും മാർക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ലെൻസിലേക്കുള്ള ദൂരം ഫോക്കൽ ലെങ്ത്, എന്നിട്ട് ഉടനെ ചിത്രം വരണം. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് റേസ് വരുന്നത്, ഇങ്ങനെ സൺലൈറ്റ് വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു? അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കുക? ആ വിഷയം എക്സ്പേർട്ടായിട്ട് മാറും. അത് കണ്ടുപിടിക്കണം, അനുഭവിച്ച് പഠിക്കണം. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു ഷുഡ് ലേൺ. അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മാഷുണ്ടെങ്കിലോ എത്ര മണിക്കൂർ ഇരിക്കാം ക്ലാസ്സിൽ? എത്ര മണിക്കൂർ വേണമെങ്കിലും ഇരിക്കാം. അപ്പോൾ എക്കണോമിക്സ് പഠിച്ചാലും ഫിസിക്സ് പഠിച്ചാലും മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിച്ചാലും ഹൗ മെനി അവേഴ്സ് യു ക്യാൻ സിറ്റ് ഇൻ എ ക്ലാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൗ മെനി അവേഴ്സ് ദ ക്ലാസ് ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ഈ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിന് തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. നേരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അടുക്കള കാണിക്കുകയാണ്, ഇതാണ് വീടെന്ന് നിങ്ങൾ ധരിക്കുകയാണ്. കയറുന്ന റൂം ആദ്യം കാണിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ? ആദ്യം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ഇത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നുമല്ല, അടുത്ത ചാപ്റ്റർ മുതൽ പഠിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത്. ഈ ബേസിക് ഉണ്ടാവും. യു ഷുഡ് ഹാവ് ദ ബേസിക് നോളജ്. അതും കൂടി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ യുവർ ലേണിംഗ് ബിക്കംസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ഇനി ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് 1 മണിക്കൂർ മാത്രമേ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിയും അങ്ങനെ ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി 40 മിനിറ്റും 50 മിനിറ്റും 1 മണിക്കൂർ മാത്രമല്ലേ ടൈം ടേബിൾ ഉള്ളൂ? ആണോ അല്ലയോ? യെസ് ഓർ നോ? യെസ്. എക്സാമിനേഷൻ എത്ര മണിക്കൂർ എഴുതണം? 3 മണിക്കൂർ. അത് ഒരേ വിഷയമാണോ? കോൺസെൻട്രേഷനോടുകൂടി 3 മണിക്കൂർ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നവരെങ്ങനെ അവിടെ 3 മണിക്കൂർ ഇരുത്തണേ? അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? സമരം ചെയ്യണം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? എക്സാമിനേഷൻസ് ഒക്കെ 40 മിനിറ്റായി ചുരുക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ സമരം ചെയ്യണം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും മിനിമം 3 മണിക്കൂർ പഠിപ്പിക്കണം. ഏതാ വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കും. ഏതാ എളുപ്പം? എക്സാം ടീച്ചേഴ്സ് പറയും എക്സാം മാറ്റില്ലാന്ന് എളുപ്പമെന്ന്, കുട്ടികളും പറയും. ആണോ അല്ലയോ? കാരണം തീരെ പറ്റാത്ത ടീച്ചേഴ്സിനാണ് 3 മണിക്കൂർ പഠിപ്പിക്കണ്ടേ ഒരു വിഷയം. ഇത് കഷ്ടമാണ് 3 മണിക്കൂർ പഠിപ്പിക്കാൻ. അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈസ് നോട്ട് കമ്മിങ് ബിക്കോസ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ശ്രദ്ധാവാൻ, കോൺസെൻട്രേഷന്റെ സംസ്കൃതം എന്താണ്? ശ്രദ്ധ. ശ്രദ്ധാവാൻ ലഭത്തെ ജ്ഞാനം. ശ്രദ്ധ ഉണ്ടെങ്കിലേ നോളജ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് ശരിക്കും ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ
അതുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചേഴ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തത്. എത്ര പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും? ഒരേ കൺസെപ്റ്റ് 4 പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ഏത് ടീച്ചറും എന്നാണ്. കാരണം ടീച്ചേഴ്സിന് അറിയാം ഒരാളും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? അവർ പഠിക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്, അവരും അങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത്. സോ ദേ കീപ്പ് ഓൺ റിപ്പീറ്റിംഗ്. ഈ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്താ കുഴപ്പമെന്നറിയോ? ഐ ആം എ ബ്രൈറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്. ഞാൻ ആദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ടീച്ചർ അസസ് ചെയ്യും. ഓ, ഈ ടീച്ചർ 4 പ്രാവശ്യം പറയാൻ പാടില്ല, അപ്പോൾ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, 4ാമത്തെ പ്രാവശ്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. അപ്പോൾ 3 times വാട്ട് ദേ ഡു? ദേ സ്റ്റാർട്ട് തിങ്കിങ് സംതിങ് എൽസ്. ഇപ്പോൾ 4ാമത്തെ പ്രാവശ്യം തിരിച്ചു വരാണ്ട് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടോ? സോ ദേ ഫോർഗെറ്റ്, ദേ മിസ് ദാറ്റ് ഓൾസോ. അതുകൊണ്ട് ബ്രൈറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓൾസോ സഫേഴ്സ് ഇൻ ക്ലാസ് റൂം. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും, ഞാൻ ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ്ങിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പറയും ഒരു പ്രാവശ്യം പറയാം. പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ പറയണം? ഉറക്കെ പറയണം, ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയണം, എഫക്റ്റീവ് ആവണം. ഈ എഫക്റ്റീവ് ആവണം, എ എഫക്റ്റീവ് ആവണം. It has to be effective and effective. It must reach from, എവിടെ നിന്ന് പോകണം അത്? It must go from your heart. And where should it reach? It should reach in their heart. That's why learning from heart to heart, അതിനെയാണ് adaptive learning എന്ന് പറയുക. I have a book in education, Pedagogies and Practices for E-Web Net Learning. The book title is Adaptive Learning. How to become a good teacher, how to become a good student. ഇനി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണമെങ്കിൽ there is a blog called 30 points to students, 20 points to parents and teachers. Enjoy, study, exam. ഇനി ക്ലാസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ എക്സാമിന് എൻജോയ്മെൻറ്റും ഇല്ല, കോൺസെൻട്രേഷനും ഇല്ല. ഇതിനേക്കാളും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇല്ലാത്തത്? എക്സാം ഹാൾ. See, most of the students as they enter the exam hall, the first feeling is how to get out of this place. ഇതൊന്ന് തീർന്ന് കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു. ആണോ അല്ലയോ? ക്ഷമ തീരില്ല. എന്തിനാ തിരക്ക്? ഇത് തീർന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ മനസ്സോടുകൂടി ഇരുന്ന എവിടെ എക്സാമിനേഷൻ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ദാറ്റ് ഈസ് വൈ യു ഡോണ്ട് ഹാവ്. ചില കുട്ടികൾ വരും, നല്ല ബ്രില്യൻ്റ് കുട്ടികളാണ്, പക്ഷെ എക്സാമിന് മാർക്ക് കുറവാണ്. അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ചെറിയൊരു ട്രിക്ക് ഉണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. വേണോ? നല്ല വാളുണ്ടോ വീട്ടിൽ? ചിത്രം പാടില്ല, ഒരു സാധനവും ഇല്ലാണ്ട് വെറുതെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പെയിന്റ് അടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വാൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അവിടെ ചെറിയൊരു ടേബിൾ, ഈ വലുപ്പമുള്ള ടേബിളെങ്കിലും വെക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. ആ ടേബിൾ വെക്കുക, ഒരു ചെയർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക, ആ ചുമര് നോക്കിയിട്ട് 3 മണിക്കൂർ ഇരിക്കാൻ പറയും. വേറെ എവിടെയും നോക്കി പോരും. അവിടെ വരുന്ന ചില കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ചെറിയൊരു ട്രെയിനിങ് ആണ്. 3 മണിക്കൂർ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ സാറേ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമോ? ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നോക്കരുത്, നോക്കി അപ്പം കിട്ടും. സാറേ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമോ? ഒരു ബുക്ക് തരുമോ? ഒന്ന് വായിച്ചോട്ടെ ഞാൻ ഇത് നോക്കി മടുത്തു. പിന്നെ വേറെ എന്താ ചെയ്യാം? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്? എന്തിനാ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നത്? ക്ഷമയോടുകൂടി ഇരിക്കാൻ. ക്ഷമയോടുകൂടി 3 മണിക്കൂർ ഇരിക്കാൻ ക്ഷമയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ക്ലാസ് റൂമുകളിലും എക്സാമിലും ഈ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകും. 3 മണിക്കൂർ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? അടുത്ത കാലത്ത് ഇവിടെ തന്നെ ബഹ്റിനോ ഒമാനിലുള്ളൊരു ഷാജഹാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വൈഫ്, അവരും കേൾക്കും ചിലപ്പോൾ, അവർ വന്നു നിർത്താണ്ട് വർത്താനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്നറിയോ? +2 പഠിക്കുന്ന മോള് പഠിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതേപോലെ സ്ഥിരമായിട്ട് വീട്ടിൽ വർത്താനം പറയുന്നുണ്ടോ? ആ സാർ പറയുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആർക്കാ പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇത് ആകെ മോളും അമ്മയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അമ്മ കണ്ടിന്യൂസ് വർത്താനാണ്. അപ്പോഴാ മൂക്കോ ശരിയാട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റാത്തത്. ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, മോളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. മിസ്സസ് ഷാജഹാനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇന്നു മുതൽ 3 ദിവസം മിണ്ടരുത്. ഒരു പേനയും പേപ്പറും കയ്യിൽ വെക്കുക, എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി തരാം. നോക്കാം സാറേ, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ 2 ദിവസം മിണ്ടാണ്ടിരുത്തി. ഷാജഹാൻ റെഡിയായി, മോൾക്ക് നല്ല മാർക്കും കിട്ടി. അപ്പം ആദ്യം വേണ്ടത്, വീട്ടിൽ ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും വീട്ടിലൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ, നല്ല ലെമൺ ഉണ്ടോ വലിയ, അല്ലെങ്കിൽ നെല്ലിക്ക ഉണ്ടാവില്ലേ, രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് അമ്മയുടെ വായിലും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അത് പുറത്ത് കളയരുതെന്ന് പറയും. പറ്റുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒട്ടിക്കണ്ടാവും, ചത്തുപോയ പ്രശ്നം. ആരാ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരല്ലേ? ഇത് കണ്ടിന്യൂസിറ്റി പഠിക്കുക. ആർക്കാ പഠിക്കാൻ പറ്റുക? നിങ്ങൾ അമ്മ ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് റൗണ്ട് ആയിട്ടില്ല, ഈ സൈഡിലല്ല ചട്ടുവ വെക്കേണ്ടത്, അപ്പുറത്തെ ചട്ടുവ വെക്കേണ്ടത്, അവിടെയല്ല ഇവിടെയാണ് വെക്കേണ്ടത്, ഇങ്ങനെയാണോ പരത്തുക, ഇവിടെയാണോ വെക്കുക, ഗ്ലാസ് എവിടെയാണോ, ഓയിൽ എവിടെയാണോ വെക്കുക, അരിമാവ് ഇവിടെയല്ല വെക്കുക, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ? മക്കൾ പഠിക്കട്ടെന്നേ. ഈ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടി എവിടെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത്? മോൻ കളിച്ച് നടക്കണം, പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 7ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം പഠിക്കേണ്ട കാര്യം. ഇപ്പൊ കളിച്ചില്ലെങ്കിൽ എവിടെ കളിക്കാം? ഇപ്പൊ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കണം. ഇനി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇരുത്തണമെങ്കിൽ ഇരുത്താം, നല്ല ടീച്ചറായാൽ മതി. ഗിവ് മീ 300 LKG സ്റ്റുഡൻസ്, KG സ്റ്റുഡൻസോ നഴ്സറി സ്റ്റുഡൻസിനെയോ മിണ്ടാണ്ടിരുത്താലോ 6 മണിക്കൂർ ഞാൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാണ്ടിരുത്തും. എളുപ്പമാണ്.
അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ടീച്ചേഴ്സിന് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സർ അങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റുമോ, KG പിള്ളേരൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതും. ഓ എന്തെളുപ്പം അറിയും. ഞാൻ സാധാരണ കൊണ്ട് നടക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ വരുന്നോണ്ടില്ലാത്തതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ട്രിക്ക്. എവിടെ കണ്ടാലും പിള്ളേരെ കണ്ടിരുന്നാൽ ചിലപ്പം ആ ട്രിക്കൊക്കെ വേണ്ടി വരും. ഇല്ല, ചെറിയൊരു സൂചി നൂല് അതങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതങ്ങ് കോർക്കാൻ പറയും. നൂല് കുറച്ച് വലുതാണ്, ഇതിനകത്ത് കോർക്കാൻ പറ്റിയില്ലാത്ത സാധനം കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ചെറിയൊരു നൂലെടുത്തിട്ട് കോർത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക, ഇങ്ങനെയാണ് കോർക്കാൻ, ഇത് കോർക്കാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. 3 വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഇരുന്നു. ഇത് സിമ്പിളാണ്. ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒരു ടീച്ചർ പറഞ്ഞു സാർ ഇത് കുത്തുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കുഴപ്പമില്ല, അതിങ്ങനെ എപ്പോൾ കാണിച്ചതാണ്. ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു കുത്തു കൊടുത്തിട്ട് നല്ല കാണിച്ചില്ല, ഇങ്ങനെ കുത്തിയ വേദിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുള്ളൂ ആ കുട്ടി, ഇത് അടുപ്പിക്കുകയില്ല. എന്ത് എളുപ്പം അറിയാം പിള്ളേരെ വളർത്താൻ. സ്മോൾ ട്രിക്സ്, വെരി സിമ്പിൾ. നമുക്കിത് പറ്റാത്തതുകൊണ്ടല്ല. സോ യു ഷുഡ് എൻജോയ്. എന്ത് പഠിപ്പിക്കണം? വാട്ട് ഈസ് ലൈഫ്? LIFE, ലൈഫ്. എൻ്റെ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും ലൈഫാണ്. ലൈഫ് മെയ്ഡ് സിമ്പിൾ, ലൈഫ് ഈസ് ടു ലിവ്, റൈറ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻസ്. ലൈഫാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. LIFE. എന്താ ലൈഫ്? ലിവ് ഇൻ ഫുൾ എൻജോയ്മെന്റ് ആൻഡ് നോട്ട് ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ്. സ്റ്റുഡൻസിന് സെപ്പറേറ്റ് എപ്പോഴും കൺസെഷൻ. ലേൺ ഇൻ ഫുൾ എൻജോയ്മെന്റ്. വൈ? ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എൽ ബോർഡ് വെക്കണം, വേണോ വേണ്ടിയോ? ലേണിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ല് മാറ്റാം. ലേണിംഗിന്റെ എല്ല് മാറ്റി എന്ത് കിട്ടും? ഏൺ. സോ വാട്ട് ഈസ് ലൈഫ്? ലേണിംഗ് ഈസ് എൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ഏണിംഗ്. അതാണ് ലൈഫ്. സോ ലേൺ വെൽ, യു ക്യാൻ ഏൺ മോർ ടുമോറോ. അതാവണം പഠനം. അതിന് കോൺസെൻട്രേഷൻ അത്യാവശ്യമാണ്. ഇനി എക്സാം ഹാളോ? ബെസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഹാള് എക്സാം ഹാളാണ്. കാരണം ബഹുമാനമില്ലെങ്കിലും ടീച്ചർമാരുടെ അടുത്തൊക്കെ പോയിട്ട് കുറേ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ടുണ്ട്. പണ്ടാരക്കാലിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സ് തോന്നാം, പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യുക, വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് യെസ് മാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അവരെ നിർത്താൻ പറ്റും. അവർ യെസ് സർ എന്ന് പറയില്ലെങ്കിലും അടുത്ത് അങ്ങനെ നിർത്താൻ പറ്റുന്നൊരു സ്ഥലം ഏതാണെന്നറിയോ? എക്സാം ഹാള്. ഇങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ ടീച്ചർമാരെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒറ്റ സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ ലോകത്ത്. ടീച്ചറെ ഒന്നും വിളിക്കാണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത് വരും, പോ. പിന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ട് പേപ്പർ കിട്ടുന്ന സ്ഥലം. അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ MBA LLB എക്സാമിനൊക്കെ ഞാൻ 300 പേജൊക്കെ എഴുതും. ഇത് ഓരോ സാധനം എഴുതുമ്പോൾ വായിക്കടി. നമ്മളെ കുറേ എഴുതിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അത് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നമ്മളോട്? തിരിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റിയൊരു സമയം എപ്പോഴാണ്? ആൻസർ എനി 5-10 questions. Why 5? Read all the 10. You decide which is good. നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ട് എഴുതും. ഞാൻ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നതാ, നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതും. അതുകൊണ്ട് എൻജോയ് എക്സാം. ഈ മനസ്സ് വെച്ചിട്ട് എക്സാം എഴുതി എങ്ങനെ ഇരിക്കും അല്ലേ? ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു എക്സാം ഹാളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെ പോകണം? വായിക്കും നോക്കട്ടെ. ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ. യാ finished? Okay, all of you close your eyes. ഞാൻ പറഞ്ഞ കുറേ പോയിന്റ്സ് എങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ, ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞ സംഭവം. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ടോ നോക്ക്. 1-2 പോയിന്റ്സ് എങ്കിലും വരും. ചിലപ്പോൾ അതന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ആലോചിക്കണ്ടോ ഇയാളെ എപ്പോഴാണ് നിർത്താൻ പോകും? എന്തെങ്കിലും ആലോചിച്ചോ? 1-2 പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് വേറെ എന്താ വേണമെങ്കിൽ ആലോചിച്ചു. ഓക്കെ, ഇനഫ്. ഓപ്പൺ യുവർ ഐസ്. വാട്ട് ഡിഡ് യു ലേൺ? വാട്ട് ഈസ് യുവർ ടേക്ക് അവേ ടുഡേ? ഇവിടുന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് പുറത്തു പോകുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ വിട്ടു പോകാനാണ്. എന്താണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോടൊന്ന് പറയാം. ജസ്റ്റ് ടെൽ യുവർ നെയ്ബർ വാട്ട് ഈസ് ദറ്റ് യു ലേൺ ടുഡേ, വാട്ട് ഈസ് ദറ്റ് ഐ ട്രൈ ടു കൺവേ ടുഡേ. എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് വേറെ ഇവിടേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോ ജസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദറ്റ് ഐ വാസ് ട്രൈ ടു കൺവേ ടുഡേ. ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക് അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോട്. അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് പറയുമ്പോൾ അയാൾ നിങ്ങളോടും പറയല്ലോ, പറയോ ഇല്ലയോ? ഇസ് ഇറ്റ് ദ സെയിം പോയിന്റ് യു സെറ്റ് ഓർ ഡിഫറെന്റ്? Did you get new points from your friends who are sitting beside? Yes or no? Yes. This is what happens in life. Whatever you share, you heard the same thing, but what you captured is something different from what the person who is sitting beside you captured. ഇതാണ് knowledge. Whatever you get is a different perspective. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ഇഷ്ടം അതേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുള്ളൂ. A perceiver perceives the way the perceiver want to perceive and not the way the speaker want the perceiver to perceive. ഒന്ന് മനസ്സിലായാലും കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ഇഷ്ടം അതാണ് നിങ്ങൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക.
And when you share it, that is what you capture, and that is what you share. And therefore somebody else share with you, you get double knowledge. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു വിഷയം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ആരെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കണം. എന്തിനു വേണ്ടി പഠിക്കണം? പഠിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം. പഠിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം. പിന്നെയോ പഠിപ്പിക്കാൻ പഠിക്കണം. ലേൺ ടു ടീച്ച് ആൻഡ് ടീച്ച് ടു ലേൺ. ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടായാൽ യു വിൽ നെവർ ഫോർഗെറ്റ് ദാറ്റ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ സംഭവം എന്താണെന്ന് ഒരിക്കലും ചിലപ്പോൾ മറക്കാണ്ടിരിക്കും. ഇനി എന്താണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പഠിച്ചത്? എനിബഡി want to share? What did you learn today? I want few volunteers who will come here. Let me see who is the ആണായിട്ട് പറഞ്ഞവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വരാം. ആരുമില്ല. പെണ്ണായിട്ട് പറഞ്ഞവരാ കമോൺ. പെണ്ണായിട്ട് പറഞ്ഞവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വരാം. കമോൺ. ആരും ഇല്ല ഇവിടെ. അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അറിവ് ജീവിതത്തിൽ സംഭരിക്കാനും അത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് മാക്സിമം നമ്മൾ ആർജിച്ച അറിവ് പകർന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, റിട്ടേൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഗുഡ്. ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞു. അതാണ് ഒരു പോയിന്റ്. ഞാൻ ബാക്കി പോയിന്റ്സ് ഈ പോയിന്റിനെ ആരും പറയരുത്. ലെറ്റ് മീ സീ ഹു ഈസ് ഗോയിങ് ടു കമന്റ്. ഡു ദ ബെസ്റ്റ്. അതാണ് അത്യാവശ്യം. പിന്നെ ഓക്കെ. അപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ബുക്സ് തരാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാം. ഒന്ന് ലൈഫ് മെയ്ഡ് സിമ്പിൾ, ഒന്ന് മേക്കേഴ്സ് ഓഫ് ലവ്. പ്രിലിംസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ. ഇതാർക്കെങ്കിലും വേണോ? ഇതാർക്കെങ്കിലും വേണോ? ഇതാർക്കെങ്കിലും വേണോ? ഇതാർക്കെങ്കിലും വേണോ? എനിബഡി വാണ്ട്സ് ദിസ്? കുറച്ച് ബുക്സ് ഉണ്ട് എൻ്റെ, ഒരു 5-6 ബുക്കുകളുണ്ട്. Is there anybody who want this? Is there anybody? ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു ശ്ലോകമുണ്ട്. ഉദ്യമം, പ്ലാനിങ് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല, സാഹസം, ജംപ് ഇൻ ടു ആക്ഷൻ. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടുതരുന്നു? കഴിഞ്ഞു, ചാൻസ് കഴിഞ്ഞു. ബിക്കോസ് ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ്. ഒരു കാര്യവും പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല പ്രായോഗികമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ ശ്ലോകം പഠിപ്പിച്ചത്. ഉദ്യമം, സാഹസം, ഇതൊക്കെ വേണം. അതൊക്കെ എഴുതി, നോട്ടിൽ എഴുതി, പുസ്തകമൊക്കെ എഴുതി, അതൊക്കെ വെച്ച് അതെല്ലാം കേട്ട് നാളെ എക്സാം വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഉദ്യമം, സാഹസം, ധൈര്യം, ബുദ്ധി ഒരിക്കലും തോന്നാം. ഇത് ഉണ്ടാവേണ്ട സംഭവമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം എഴുതി മാർക്ക് മേടിക്കാനല്ല, പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് വേണ്ടതാണ്. നോക്കട്ടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. ഇത് വേണ്ട ചിലർ ചിലപ്പം അബുദാബിയിലോ എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ? ഫൈൻ. കഴിഞ്ഞില്ലേ? ചോദ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. നമ്മൾ പോവില്ല, മോൻ പോകും. ഞാനെന്തിനാ ഇലക്ട്യൂഷൻ കമ്മിറ്റി? അതാ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇലക്ട്യൂഷനൊക്കെ പോയിട്ട് ബെസ്റ്റ് സ്പീക്കർ ഓഫ് കേരള അവാർഡൊക്കെ കിട്ടിയ ആളാണ്. പിന്നെ ഞാനെന്തിനാ ഇപ്പം പോകണം? പോണ്ട, വീട്ടിലിരുന്ന് അമ്മയോട് പറഞ്ഞാൽ പോലെ. അമ്മയും അച്ഛനും മക്കളും എല്ലാം കൂടി വെച്ചിട്ട് മോനെ ഫസ്റ്റ് കിട്ടുമല്ലോ. കിട്ടുമോ മോനെ? മോൻ പോയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ധൈര്യത്തിൽ പറയും. ഇതൊക്കെ ഒരാൾക്കും വിവരമില്ല. ഈ കേൾക്കണൊക്കെ വിവരമുണ്ടെന്ന് തോന്നുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് ടെൻഷൻ അടിക്കണം. അമ്മയുടെ മുമ്പ് പറയാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ? അച്ഛൻ്റെ മുമ്പ് പറയാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ? ഉണ്ട്. കാരണം അവർക്ക് വിവരമില്ലാന്ന് മോൻ അറിയാം. ടീച്ചറുടെ മുമ്പിൽ പറയാൻ ധൈര്യം ഇല്ല. എന്താ കാരണം? അവർക്ക് വിവരമുണ്ട്. അത് തോന്നുന്നത് മോനെ. ആണോ അല്ലയോ? ഇല്ലാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. അവര് മാർഗം അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ആവുമല്ലോ. ആണോ അല്ലയോ? ഓക്കെ. സി വാട്ട് എവർ യു ഹാവ് ലേൺഡ് യു ഓൺലി നോ. സോ with the full force do it, don't worry about it. Okay, അവര് മാക്സിമം എന്ത് പറയും? നന്നായിട്ടില്ല. ശരി, നാളെ നന്നാക്കാം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഒരു പേടിയില്ലാണ്ട് പറയും. അതാണ് വേണ്ടത്. നമ്മൾക്ക് അതല്ലേ ധൈര്യം. ഇപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫസർ പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നോ മ്യൂസിക് സ്പീക്ക് അബൌട്ട് മ്യൂസിക്. ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നോ മ്യൂസിക് സ്പീക്ക് അബൌട്ട് മ്യൂസിക്. Then somebody will come and tell you this is not a music. Then ask him what is music. He will teach you what is music. Then use that knowledge and speak somewhere else. Okay? You keep on doing it many places. Then you will get an invitation in some music college to give a lecture. അങ്ങനെ എനിക്ക് മ്യൂസിക് കോളേജിൽ ലെക്ചർ കൊടുക്കാനൊക്കെ ഇൻവിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ ഒരാൾ പറയും സാറേ ഇത് ശരിയല്ല കേട്ടോ, ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാൻ പറയും. അവർ പറഞ്ഞു തരും. അങ്ങനെ കുറേ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വിവരം കിട്ടും. വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇപ്പൊ ചെറിയ പ്രായമല്ലേ അല്ലേ?
നമ്മുടെ പ്രായമാകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നിന്റെ സ്ഥിതി? ഇപ്പോഴേ ഇങ്ങനെ നമ്മളൊക്കെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഷാർജയിലും വന്നിട്ടില്ല, ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടില്ല, ഇങ്ങനെ ലെക്ചറും അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്ത് ഭാഗ്യവാനാന്ന്. യെസ്, സോ ഡോണ്ട് വറി, എൻജോയ്. ഓ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചോദിക്കാനില്ല. ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്നിട്ട് ഒന്നും ചോദിക്കാനില്ല. അലൈന വേദം. There were a lot of questions. It went up to 12:45. ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഒരു ഓഡിയൻസ് നല്ലതാണോ ചോദിച്ചത്. എന്തെങ്കിലും പേഴ്സണലായിട്ട് അറിയാനുണ്ടോ എൻ്റെ അടുത്തൊന്നും? എനിത്തിങ് യു വാണ്ട് ടു നോ? ഇവിടെ ക്യാമ്പ് നടത്തില്ല, ഈ ഹോട്ടലിൽ ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്തും യു എയിൽ എൻ്റെ പൊസിഷനോ ഒന്നുമില്ല. എനിക്ക് നമ്മള് നാട്ടിൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അബുദാബിയിൽ ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ ക്ലബ് ആസ്ക്ഡ് മീ ടു ഡു എ ക്യാമ്പ്. അത് ഇന്നാണ് തീരുമാനമായത്, ഞാനാണ് നടത്തുന്നത്. അത് ഓഗസ്റ്റ് 11 മുതൽ 24 വരെ 14 ദിവസം ഞാൻ അബുദാബിയിലുണ്ടാവും. ജൂലൈ 6th to 13th, 15th to 22nd, 24th to 31st 3 ക്യാമ്പുകൾ എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ട്. കണ്ണൂർ ഒരു പഴയ വീടാണ്, 100-200 വർഷം പഴക്കമുള്ള. അവിടെ ആണ് ക്യാമ്പുകൾ നടക്കുന്നത്. യു എയിൽ നിന്ന് കുറേ കുട്ടികൾ വരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം 240 കുട്ടികളാണ് യു എയിൽ നിന്ന് വന്നത്. ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും കുറേ കുട്ടികൾ വരുന്നുണ്ട്. മിക്കവാറും സിവിൽ ആസ്പിറൻസും പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരും നല്ലോണം പഠിക്കുന്നവരും ഇപ്പൊ എബ്രോഡിലൊക്കെ പോയി പഠിച്ചിട്ട് തോന്നിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ദേ ഗോ എബ്രോഡ്. അമേരിക്കയിലൊക്കെ പോയിട്ട് പഠിക്കും, 2 പേപ്പർ തോക്കും, എന്നിട്ട് അത് പഠിച്ച് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കേട്ടു വിസ തന്നെ കൊടുക്കില്ല. അങ്ങനെ ലണ്ടനിലും ഒക്കെ ഉള്ളവരൊക്കെ വന്നിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള റിക്വയർമെന്റ്. ജനറൽ നല്ലോണം പഠിക്കണം, ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരും നല്ലോണം പഠിക്കുന്നവരൊക്കെ വരും. അതിൽ കുറേ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഈശ്വരൻ്റെ അവിടെ ഗായത്രി എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇന്ന് വരാന്ന് പറഞ്ഞു. ഈശ്വർ വന്നിട്ടില്ല. ഇവരൊക്കെ ഏജ് 7th grade മുതൽ എബോവ് ആണ്. പക്ഷെ ചില കുട്ടികളൊക്കെ അതിൽ താഴെയുള്ളവർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ വരാം. ഒന്ന് വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഗെറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റിൽ പോയിട്ട് ജ്ഞാനം അടിച്ചു നോക്കുക, JNAA. ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ പോയിട്ട് ജ്ഞാനം അടിച്ചാൽ യു വിൽ റീച്ച് മൈ ഹൗസ്. ഓക്കെ, ജ്ഞാനം DrTPS. DrTPS മറക്കരുത്. എന്താണ് ഡോക്ടർ എന്നാണ് ഡോക്ടറേറ്റ്, TPS ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ സെക്കൻഡ്. ടോപ്പ് പോലീസ് സർവീസ്. ഞാൻ 2 കൊല്ലം പോലീസായിരുന്നു. ഓക്കെ, അതല്ലെങ്കിൽ തല്ലിപ്പൊളി ശശികുമാർ. TP എന്ന് മനസ്സിലാവും. DrTPS ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ജ്ഞാനം എന്നാണ് വീട്ടിന്റെ പേര്, JNAANAM. ജ്ഞാനം സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ജാനകി നാരായണൻ മെൻഡറിംഗ്. ജാനകി എന്നാണ് എൻ്റെ അമ്മയുടെ പേര്, അച്ഛൻ്റെ പേര് നാരായണൻ. മെൻഡറിംഗ് എന്താണെന്നറിയാമോ? സോ ദാറ്റ്സ് മൈ ഹൗസ്. ഒരു 100-200 വർഷം പഴക്കമുള്ള വീടാണ്, കണ്ണൂരാണ്. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അതുവഴിക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വഴി. എത്ര പേരുണ്ട് കണ്ണൂർ പേര്? ഓ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുറേ പേരുണ്ട്, അതാണ് ഇത്ര ഡള്ള്. കോട്ടയം പേര് എത്ര പേരുണ്ട്? വളരെ കുറവാണ്. കോട്ടയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ആക്റ്റീവാണ്. ഈ കോട്ടയം കൈപോക്കാനും കൂടി ആക്റ്റീവ് അല്ല ഇവിടെ വന്നിട്ട്. അതാണ് ഈ കണ്ണൂർക്കാരെ എടുത്തിരുന്നത്. പിന്നെ തൃശ്ശൂർ, എന്നിട്ടാണല്ലേ നമ്മൾ തൃശ്ശൂരാണ്. ഞാൻ ഇരിക്കാനക്കൂടിയാണ്, എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ വീട് ഇരിക്കാനക്കൂടിയാണ്. സോ ഐ ബിലോങ്സ് ടു ദാറ്റ് പ്ലേസ്. പിന്നെ എവിടെയുള്ളത്? കേരളത്തിൽ വേറെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്? കാസർഗോഡ്. ഓക്കെ, എത്ര പേർക്ക് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെയും പേരറിയാം? വെരി ഗുഡ്. തിരുവനന്തപുരം എവിടെ? ഓക്കെ, കൊല്ലം. പിന്നെ ആലപ്പുഴ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻ്റെ പ്രോഗ്രാംസ് ഉള്ള സ്ഥലം കോട്ടയം, ആലപ്പുഴയൊക്കെയാണ്. പിന്നെ കോട്ടയം കഴിഞ്ഞു. പത്തനംതിട്ട, ശബരിമലയുടെ നാട്. മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, പാലക്കാട് പറയാം, അത് അവസാനം പറയേണ്ടതാണ്, എന്നിട്ട് ഇവിടെ എത്തിപ്പോകും. പിന്നെ വയനാട് ആരും എൻ്റെ ഭഗവാൻ, വയനാടിൻ്റെ ആരുമില്ലാണ്. ആരെങ്കിലും കൊണ്ടാ വയനാട് പ്ലീസ്, ഒരാൾക്കെങ്കിലും വയനാട് ഇവിടെ എത്തി. അതിലെ ഇടുക്കി, എറണാകുളം ഉണ്ട് കുറച്ച് പേര്. കാസർഗോഡ് കുറെ പേരുണ്ട്. എന്നിപ്പോ അവിടെ പണിയൊന്നുമില്ല. കോഴിക്കോട് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഒരുവിധം എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റും ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്. സോ അതർ ദാൻ കേരള
ఎల్లి హైదరాబాద్ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ కాదు కదా, తెలంగాణ. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ is a wonderful place and I belongs to Rengareddy. You know what's the old name of Hyderabad? ഭാഗ്യനഗരം. ഭാഗ്യനഗരം എന്നാണ് ഹൈദരാബാദിന്റെ പഴയ പേര്. ഈ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റും വെച്ചിട്ടുള്ള പാട്ടുണ്ട്. തെക്കു തെക്കു തിരുവനന്തപുരവും കൊല്ലം ആലപ്പുഴ കോട്ടയം മഴകേരൂർ എറണാകുളം ഇരിക്കത്തി ഇടുക്കിയും അരിമളയും പാലക്കാട് അങ്ങനെ അങ്ങ് കിടക്കണ്ടേ. ഐ റോട്ട് എ പോയം ഫോർ ഓൾ ദ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഡിസ്ട്രിക്ട്സ്. തിരുമല ഉന്നതി ചിത്തൂരിലു, രംഗാറെഡ്ഡി കടുപ്പിലു ഭാഗ്യനഗരമോ, രംഗാറെഡ്ഡി കടുപ്പിലു ഭാഗ്യനഗരം. ഭാഗ്യനഗരം means inside the Rengareddy district. Rengareddy district is like a stomach. Inside that you have got a Bruna. വയറ്റിനകത്ത് ബ്രൂണുള്ള പോലെയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ഉണ്ടാവില്ല. ചുറ്റും രംഗാറെഡ്ഡി, അതിനകത്താണ് എന്ത്, രംഗാറെഡ്ഡി കടുപ്പിലു ഭാഗ്യനഗരം. That's how they written it. Yeah. Fine. Tata bye bye. Any more questions? ഇത് ഈ ബുക്കില് ഒരാൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലൈഫ് മെയ്ഡ് സിമ്പിൾ എന്ന ബുക്ക് ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ആ സമയത്ത് ഇത് 2005 അങ്ങാണ്ട് എഴുതിയ ബുക്കാണ്. ആ സമയത്ത് ഞാൻ എഴുതിയത് മഹാത്മാഗാന്ധി, വിവേകാനന്ദ, കൗടില്യ, പിന്നെ അങ്ങനെ കുറെ പേരുടെ പേരുണ്ട്. ഇതെല്ലാവരും നമ്മൾ ഇപ്പൊ എൻസ്റ്റീൻ നോക്കുമ്പോൾ എൻസ്റ്റീൻ ആണ് എന്റെ പിന്നാലെ. മോളെ ഏത് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കണേ? 9th 8ാം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതാണ് എന്നെ. ഏറ്റവും മോശം സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു. അന്നൊക്കെ എന്ത് റോൾ മോഡൽ, എങ്ങനെയെങ്കിലും റോൾ ചെയ്ത് പോയാൽ മതി. അതേ സ്കൂളിൽ ഇപ്പൊ അടുത്ത കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പോയിട്ട് ഇതേപോലെ മെറിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും A+ കിട്ടിയ കുട്ടികൾക്ക് സമ്മാനം കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ഒരു ഗതികേട് ആലോചിച്ച് നോക്കണം, പണ്ട് പുറത്താക്കിയ ആളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ആ സമയത്തൊന്നും ഇല്ല. പിന്നെ then we start reading lot of people, we start ഇപ്പം ജയന്റെ സിനിമ കാണുമ്പോൾ ജയനാണെന്ന് തോന്നും അല്ലേ. ഇപ്പൊ കണ്ണാടി അല്ലേ, കണ്ണാടിയിലേക്ക് അത് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നും. ഓരോരാളെ കാണുമ്പോൾ അതാണെന്ന് തോന്നും. അങ്ങനെ ആവാൻ പറ്റുമോ? ഇപ്പൊ വി ക്രിയേറ്റ് അവർ ഓൺ ഇമേജ് ഓഫ് എംബോഡിമെന്റ് ഓഫ് ഓൾ ദീസ്. അവിയിൽ പോലെ ഉണ്ടാകും. എന്നിട്ടൊരു വലിയ ശശികുമാറിനെ ഉണ്ടാക്കി. അതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ. ഇതുപോലെയാണ്. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അതിനേക്കാളും മുകളിലാണെന്ന് തോന്നും. So you should not repeat anybody or go behind somebody, but create an image. You can have temporary somebody. LKG പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റോൾ മോഡൽ ആരാ? LKG ടീച്ചർ. ചെറിയ പ്രായത്തിൽ കുട്ടികൾക്കാണ് റോൾ മോഡൽ അച്ഛനും അമ്മയും. കുറച്ച് വലുതാകുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അവർക്ക് വിവരമില്ല. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ടീച്ചർമാർക്ക് വിവരമില്ലാതെ മനസ്സിലാവും. അത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ആരെങ്കിലും കണ്ട് അവരാവണം തോന്നും. സോ യു കീപ് ഓൺ ചേഞ്ചിങ്. മനസ്സിലായി? ഈ ട്രംപ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഈ ലോകത്തിൽ ഇപ്പല്ലേ വന്നത്. ഇപ്പൊ അയാൾക്ക് എത്ര ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട്? കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് വരെയോ ആരുമില്ല. അപ്പോൾ ഇറ്റ് കീപ്സ് ഓൺ ചേഞ്ചിങ്. നമ്മൾ ആരുടെ കൂടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ആരുടെ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ അയാളെ പോലെ ആവണമെന്നൊക്കെ തോന്നും. Got it? So you should have. When I read poetry, I think that I should become a poet like this. When I read somebody's stories, I will think that I wanted to become like that. I എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. So I keep on changing my role model. Nothing wrong. Right? Bye bye. Yeah. So see you. എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങളെ കാണാൻ ഇടവരാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒത്തിരി വിനോദവും പകർന്ന ഡോക്ടർ TP ശശികുമാറിന്റെ സെഷനുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. ജീവിത വിജയത്തിന് ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ പാതയിലൂടെ വെളിച്ചം പകർന്ന ഡോക്ടർ TP ശശികുമാർ അവർക്ക് ഏകതയുടെ സ്നേഹാദരങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. താങ്കളുടെ മഹത് സാന്നിധ്യവും വാക്കുകളും ഞങ്ങൾക്ക് പകർന്ന ഊർജത്തിന് ഏകത ബാലഭാരതി കുടുംബങ്ങൾ എന്നും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അടുത്തതായി ഈ വേദിയിൽ ഏകത ബാലഭാരതി കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികൾ ഉന്നത വിജയം നേടിയ കുട്ടികൾക്കുള്ള അനുമോദനം ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന കുട്ടികൾ വേദിക്ക് മുന്നിലെത്താൻ അറിയിക്കുന്നു. ഉപഹാരങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിന് ഡോക്ടർ TP ശശികുമാർ അവர்களോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ആദ്യമായി സായി കിഷൻ മേനോൻ ഉപരിപഠനത്തിനായി പുറത്തു പോയിരുന്നതിനാൽ പാരൻസ് ഉപഹാരം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. സായി കിഷൻ മേനോൻ. പന്ത്രണ്ടാം തലത്തിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ കുട്ടിയാണ്. അടുത്തതായി അവിനാഷ് രതീഷ് ബാബു.
അശ്വിൻ രാജീവ്. Both together. അക്ഷയ് ഹരികുമാർ. ഒത്തിരി വിജ്ഞാനവും വിനോദവും പകർന്നുന്ന ഡോക്ടർ TP ശശിധരൻ അവർക്ക് ഏകദേവയുടെ പുരസ്കാരം നൽകുന്നതിന് ഏകദേവ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ രാജീവ് CP അവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു.